So, welcome to our Government and Governance Introduction to Government Lecture Series 3. So, today we are going to see about the Agriculture and Farmers Welfare Department. So, India, as you know, all know, is based on agriculture. Most of our economy is based on it's a major contribution to the Indian economy, and for Tamil Nadu also, more 50% of the land are cultivating land. So agriculture not only with the cultivation, it also includes cattle breeding, other livestock, fisheries, animal husbandries, everything included in the heading as agriculture. So now we are going with the agriculture only. So the international organization which takes care of agriculture is Food and Agriculture Organization. It is an United Nations organization, one of the organization under the UNO. So it takes care of the agriculture and food production all over the world. So it helps India in various forms. Technical support it is providing. It provides funds for various schemes. So with lots of efforts, they are making training classes for the farmers, and for the agriculture department faculties also they are doing that thing. So with their support, India made a proposal in 2023, that is last year, as an International Year of Millets. So they supported. So now the 2000 year is considered as an International Year of Millets. All over the world they are celebrating that year. So this is our national agriculture department. So Department of Agriculture and Farmers Welfare Organization. So it is organized into 28 sessions, 5 attached officers, 21 officers, 1 public sector undertakings, 9 autonomous bodies, 10 national level cooperative organizations, and 2 authorities are functioning under the control of this department. So agriculture department in the center, it is divided in the 3 headings, 3 departments. One is Department of Agriculture Research and Education, then Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, then Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries. So these are the 3 departments that act under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So current ministers, so Shivraj Singh Chauhan, he is the Honorable Minister of Agriculture and Welfare Department, and Minister of States, 2 ministers are there, Shri Bagrinath Chaudhary and Shri Ramnath Thakur. So these act as the Minister of States in the center. So coming to Tamil Nadu, so Minister for Agriculture and Farmers Welfare is Thiru M.R.K. Pannirselvam. He handles the agriculture, agricultural engineering, agro-service, cooperatives, horticulture, sugar, sugarcane excise, sugarcane development and wasteland development. And the secretary to the government who for the agriculture department is Selvi Apurva, IAS. Her designation is Agriculture Production Commissioner and Principal Secretary to the government. So the department evolution or the history of the agriculture department, it goes a long back, 1863. Then the first time, that time our Tamil Nadu state is under the presidency of Madras, comes under. So that time the person who is in charge of this presidency, Sir William Denson, he only given attention to agriculture. It must be treated as separate activity and it must be given importance. He only first initiated the thing. Then in 1882, the Department of Agriculture was established under the recommendation of the Indian Famine Commission 1880. And from 1904, Directorate of Agriculture was formed. So individual directorate was formed in the 1904, and from 1905 the Agriculture University is opened
So that is now Tamil Nadu Agriculture University. Now it is called as the Tamil Nadu Agriculture University. So the services of the Agriculture Department was first handled by the Revenue Department. Under the Secretariat of Revenue Department, Agriculture Department was taken over. All the activities they are carried out by the Revenue Department. But later on, it have been established under separate thing from 1949 to 51. They nominated a person to separately look after Agriculture Department. And after 1956, there was a separate secretariat for Agriculture Department. So it's a consolidated of those details. So separate department 1882, 1905 onwards, separate directorate was organized. Then Department of Agriculture and Marketing and Agribusiness, it was functioning as separate department, was joined under Agriculture Department from 1977 to 78, Horticulture and Plant and Corporation in 79 and 80, and Seed Certification and Organic Certification, that is from 1979 to 80. But after 2022, the headquarters changed from Coimbatore to Chennai. Before that, the Seed Certification Department is headquartered at Coimbatore only. So then Department of Agriculture Engineering is functioning as separate department, was considered as 1880 to 81. So first agriculture college was opened in 1876 at Saidapet, and Tamil Nadu Agriculture University was established as Coimbatore in 1971. The sugar department from 1969, it is acted as a new department from the Agriculture Department. So merged in 2022, it is merged with the Agriculture Department. And food processing, it is functioning under the Agricultural Marketing and Agri Department. Now it is transferred to Micro, Small and Medium Enterprise Department. And restructuring of department was carried out in 2008. All the block levels, from block levels, district levels and state levels, the structure have been changed for the Agriculture Department in 2008. The sub-departments under the Agriculture Department and their websites where you can find their all the data. So Agriculture Department, Agriculture Engineering Department, Agriculture Marketing and Agri-Business Department, Seed Certification Department, Organic Certification Department, Horticulture and Plantation Crops Department, Agriculture Research, Education and Extension Department, it comes under Tamil Nadu Agriculture University, and Department of Sugar. So these are the various sub-departments under the Agriculture and Farmers Welfare Department. So Secretariat heads, there are two types, Secretariat and Administrative level. So Secretariat heads are the Agriculture Production Commissioner or the Principal Secretary to Government. He is the head over there. Then Agriculture Department Commissioner, then Additional Director of Agriculture, Agriculture Engineer and Financial Controller will be acting under him. So this is administrative level. So under the Director of Agriculture, Additional Director will be working. There are various Additional Directors for Personnel Management and HRD, Extension, Inputs, Quality Control, Policy Planning and Management, Research, Oil Seeds, Stamina and Financial Control. So each section is having individual Additional Directors. Then there are 7 Joint Directors of Agriculture, 8 Deputy Directors of Agriculture, 2 Deputy Director for Administration and 1 Executive Engineer, 1 Agricultural Chemist, 15 Assistant Directors of Agriculture, 4 Administrative Officer, 1 Accounts Officer, 25 Agricultural Officers, 1 Assistant Accountants, 1 Joint Registrar of Cooperative Societies and 1 Deputy Registrar of Cooperative Societies. These all are under the Department of the state level. They are acting in the administrative role. So at the district level, Joint Director of Agriculture is the
head of the state district level. Under him there is a specialist who guide him in training and visiting, plant protection, everything he will guide under him. And other persons who are under the district level, so one deputy director for agriculture seeds, then assistant director of agriculture for quality control, one deputy director of agriculture for oilseed activities, one deputy director of agriculture for farmers training centers. Then district collector who will look after the activities along with the agriculture department. So for him there is deputy director of agriculture for personal assistant. He will guide him all the work process relating to the agriculture. And there will be an agriculture chemist or assistant agriculture chemist in the district level. Then at the block level, assistant director of agriculture will be the major head. Then under him there will be 1 to 3 block agriculture officers based on the area coverage, and 1 assistant seed office, 1 deputy agriculture officers, 10 assistant agriculture officers, and 2 field demonstration officers. They are under the block levels. So same thing here given in the chart, how each one is related with each other, how their reporting authorities will flow. So aims of the department. So agriculture and welfare department, they mainly aim at ensuring a stable agriculture production. It is very essential to have a stable agriculture production. Food production is the basis for all living beings. So then increasing food production in a sustainable manner, making raw materials available for agro-based industries. So agro-based industries, I hope you all know, the industries which take raw materials from agriculture. So for them giving proper raw materials, then providing employment opportunity to rural population, improving the economic status of farming communities, removing hurdles in enabling farmers to access credit facilities, and retaining the interest of farmers in farming occupation. So farmers, last point is, so agriculture occupation it's going down. So அது பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் வந்து பண்ணதில்ல. ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதும் ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். தே வாண்ட் மோர் யங்ஸ்டர்ஸ் டு கெட் இன் டு த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்: ரூரல் ப்ரொடக்ஷன், agricultural production, ensure stable agricultural production and development by implementing various methodologies, new seed productions, everything. Through that they want to increase the agricultural production. Then raw materials. So raw materials, for if the production is increased only, the raw materials can be provided for the agro-based industries. So that is one of the function. Then crop diversification. So when you are routinely putting the same crop, then other crops will be omitted. So crop diversifications will bring you the option for providing rotation of crops, and also having 2 crops at the same time, and planting trees in between the occupational field. So everything that comes under crop diversification. Then soil health. To improve soil health, now the chemical fertilizers have been restricted. Using of chemical fertilizers are restricted nowadays. The bio fertilizers are more used by the farmers, and also government is giving subsidies for like those only. So cultivable area, to increase the agricultural area, land area, creating water facilities and other subsidies. By giving other subsidies, they are try to increase the cultivable areas. Then irrigation. So high-tech agriculture thing is used for the agriculture purpose. So drip waters, sprinkling water system. So everything comes under this irrigation facilities. So micro irrigation system, those are comes under micro irrigation system. So water won't be waste. At the same time, the crops will get the needed water thing.
So that type of irrigation are developed by the department. Research and extension services, so new yielding crop varieties and seeds, organic fertilizers, organic seeds, like that. The research and extension services was carried out by the department. Advisory services, so soil testing and like that, the government is providing advisory services to farmers what to cultivate in that particular soil or particular land. Then seeds and fertilizers, supplying quality seeds and monitoring those things, and using the fertilizers. Then technology, latest technology from the various research institutes of agriculture. So using that, they are using technologies. So latest technologies was used by drones and other technologies are now used by the department for finding the fertility of the soil, condition of the weather, everything was used through the technologies. So then major schemes and programs provided by the department. Food security mission, so it includes the schemes for maize, oil seeds, pulses and other commercial crops. So providing subsidies and organic seeds, everything comes under this one. Then second one is Tamil Nadu Mission on Sustainable Dryland Development. So Tamil Nadu Mission on Sustainable Dryland Development. So it includes micro irrigation and food grain mission schemes. Tamil Nadu Mission on Sustainable Green Cover Farmland. So it promotes planting of trees in between the agricultural land. So agricultural land ku nadula உங்களுக்கு ட்ரீஸ் இது பண்ணுறது, ஆர்கானிக் ட்ரீஸ் வந்து சீட்ஸ் மூலம் ட்ரீஸ் பிளான்டேஷன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீம் மூலம் த கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் சப்சிடிஸ் ஃபார் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், ஸோ அண்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் they are providing various subsidies and grants. So providing various subsidies and grants for seed production and cultivation, everything in this the scheme. Then seed village program. So in that seed village program, so seed village program, it includes the distribution of certified seeds of paddy up to at the 50% of cost, and also providing various technologies for the thing for the selected villages and panchayats. So at the intensive integrated farming system, through this wasteland development for agriculture purpose, converting the wastelands and drylands into the agriculture production process, also using water management, organic farming and maintaining soil health in the agriculture sector. The next one is crop diversification. So already I had told crop diversification is nothing but changing the crop varieties and making use of the organic seeds provided by the government and by the agriculture universities, those things, using that thing and having samplings in between, tree samplings between the field area. Then distribution of certified seeds, it includes the various seeds for maize, oil seeds and providing gypsum for the fertility of the soil. So distribution of mini kits, so it includes the free distribution of mini kits. It's a high yielding variety of seeds and the samplings that will be given in this scheme, under this scheme, and they provide various incentives for using those things for the farmers. Then assistance to farmers, quality seed production, how the seed production can be made as a quality one. Then increasing crop productivity, those are how that can be done, what are the methods and how the fertilizers have to be utilized, what type of seeds have to be utilized.
those will be advices given to the farmers through this department, this under this scheme. Then Tamil Nadu Agriculture Modernization and Water Bodies Resuscitation Management. So water scarcity is the major problem. So each time the problem or issues comes for the mainly for water irrigation only. So how that water can be prevented with waste out illama அதை எப்படி ஹோல்ட் பண்றது, then what are the things that can be given, and paddy cultivationக்கு when how that water can be distributed, like that that scheme holds all those things. Then challenges and problems and the impact of those challenges in the agriculture department. So agriculture sector of Tamil Nadu have facing many challenges like a shortage of energy and water, rises of the inputs seeds, other fertilizers and things. So இதோட price rises இதெல்லாம் வந்து ஒரு big challenge இருக்கு government of Tamil Naduக்கு in the agriculture department. So they are the major department for providing food properly, and food production increase when can be done through this department only. They are having this as a big challenge, and if it is not properly looked into, there will be food scarcity, economic growth won't be there, and employment generation cannot be done carried out over there. So it's a big challenge for them. So other than this energy level and water thing, we have these are the various things. So soil degradation, so நிறைய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணதுனால ஆல்ரெடி சாயில் வந்து டீக்ரேட் ஆகிருக்கு, அதோட குவாலிட்டி ஆஃப் த சாயில் ஹாஸ் கான் டவுன். ஸோ அந்த டீக்ரேடேஷனை மறுபடியும் அகைன் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பிக் சேலஞ்சாக இருக்குது. தென் மார்க்கெட் வாலட்டிலிட்டி, ஸோ சேஞ்சஸ் இன் த மார்க்கெட், ஒரு ஃபிக்ஸட் இது கிடையாது, ப்ரைஸஸ் கிடையாது. ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸ் ஹை பீக்கில் சேல்ஸ் ஆகும், அதே சேம் ஒரு 10 daysலேயே பார்த்தீங்கன்னா இட் கோஸ் டவுன் டு த லோவஸ்ட் லெவல். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறது ஒரு பெரியதாக இருக்குது. தென் அக்சஸ் டு கிரெடிட், ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவைல் பண்ணுறது இல்லை, அதில் கரெக்டான ஃபார்மர்ஸ்க்காக எடுத்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது, யார் ஒரிஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இதுலாம் தே ஆர் ஃபேஸிங் ப்ராப்ளம்ஸ். அண்ட் லேபர் ஷார்ட்டேஜஸ், ஸோ கம்பெனிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான லேபர்ஸ் ஆர் கோயிங் டவுன். நோ ஒன் இஸ் ரெடி டு ஒர்க் இன் த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட், ஸோ தட் பிகம்ஸ் அன் மேஜர் ப்ராப்ளம் ஃபார் தெம். Then inadequate storage and processing facilities. ஸோ நெல் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான இடம் இல்லாமல் நிறைய வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அது ஒரு பிக் சேலஞ்சாக இருக்குது. அப்போ ஹவு தே கேன் இம்ப்ரூவ் தட்ஸ் அண்ட் பிக் கொஸ்டின் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தெம். தென் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீசஸ், ஈச் டைம் ஒவ்வொரு புதுசாக க்ராப்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்செக்ட்ஸோ இதோ வருது உங்களுக்கு. ஸோ அது மூலம் வரக்கூடியதுக்கு எப்படி ரெமெடி கொடுக்கறதுங்கிறதும் ஒரு பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் தெம். தென் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ், ஸோ சம்மர் டைம்ங்கிறது இப்போ மாறிடுச்சு, அதேமாதிரி ஆட்டம் டைம்ங்கிறது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஆஸ் ப்ரீவியஸாக இருந்த ஒரு இது இல்லை, கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் நிறையா நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ தட் ஆல்சோ பிகம்ஸ், ஏன்னா சில க்ராப்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளைமேட்டில் தான் இட் வில் க்ரோ. ஸோ அப்போ அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால தட் க்ராப்ஸ் கேனாட் பி கல்டிவேட்டட் அட் ஆன் ப்ராப்பர் டைம்ஸ். ஸோ அது இஷ்யூவாக இருக்குது. இன்சஃபிஷியன்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட், ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் லேண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ பில்டிங்ஸாகவும் இதாகவும் மாறிட்டுருக்கு. அதேமாதிரி கவர்மெண்ட்டும் நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக தே ஆர் டேக்கிங் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ரீசன்ஸ்னால இன்சஃபிஷியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இஸ் தேர். ஸோ இட்ஸ் பிகம்ஸ் அன் சேலஞ்ச் ஃபார் தெம். தென் ரைசிங் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ், சீடோடது, ஃபர்டிலைசர்ஸ், டிராக்டர்ஸ், அந்த மாதிரி அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸோ எவ்ரிதிங் ப்ரைஸஸ் கோஸ் அப். So it's become big challenge for the farmers to carry out this. So each time the government cannot provide subsidies or come front for waiving of all those things. So அப்போ அது வந்து பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. அந்த இன்புட் ப்ரைஸஸோட ரைஸும் பிக் சேலஞ்சாக இருக்குது. தென் க்ரோயிங் பாப்புலேஷன், ஸோ பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆகிற அளவுக்கு நம்மளோட ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் க்ரோ ஆகுதாங்கிறது தேட்ஸ் அண்ட் பெரிய ஒரு இதாக தான் இருக்குது கவர்மெண்ட்க்கு. தென் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ்,
ஸோ முந்தி இயற்கையில் இருந்த அந்த ஒரு எக்கோசிஸ்டம்ங்கிறது நவ் வி லாஸ் தட் எக்கோசிஸ்டம். ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தது. ஆட்டோமேட்டிக்காக லேண்டோட ஃபெர்டிலிட்டியோ ஏதோ இருந்தது, தனியாக ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி வேணுங்கிறது இல்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ டைவர்சிட்டிங்கிறது இப்போ இல்லாமல் ஒரு சில பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அது மூலம் அடுத்த எக்கோசிஸ்டமில் போகக்கூடியது இட் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஸோ பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இஸ் தேர் அண்ட் லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வர்றவங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க. இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் இருக்கும்போது தே கேனாட் அஃபோர்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ், பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார்மிங்காக அவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வேறு ஏதோ ஒரு மூலம் தான் அதை கொண்டு வர முடியும். ஸோ அப்போ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். பெரிய வாஸ்ட் லேண்ட் சிங்கிள் ஹேண்ட் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸோட தான் அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது, ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்குது. ஸோ government have to take steps and they are taking steps also. So decrease in fertility soil, monopoly cropping. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரீசன்ஸ்னால பெஸ்டிசைட்ஸ் யூசேஜ், மைக்ரோபயல் பாப்புலேஷன், அந்த இது ரீசன்ஸ்னால அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் கோயிங் டவுன், அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டவுன். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் பர்சிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒன்லி பேரன் லேண்ட் வில் பி தேர், நோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் வில் பி தேர். So government is taking initiative to uphold all those things and the issues solve பண்றதுக்கு they are taking many initiatives. So but some of the initiatives are not still reached to the farmers. So in the 2024-25 agricultural budget, the Tamil Nadu government have provided nearly 42 crores allocated for the development of the agriculture department. And this financial allocation, if used properly and if it reaches the farmers at the end, then there will be a dramatic change in the agriculture department. So related steps பார்த்தீங்க அப்படின்னா land reforms. So land reforms have to be carried out by the single farming handle இருக்கவங்களுக்கு. இப்போ நிறைய காமனாக ஒரே crop வந்து ஹோல் இதுக்கும் அந்த ஒரு வில்லேஜுக்கோ இல்லை ஒரு 5 to 10 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட்ஸுக்கு ஒரே மாதிரி க்ராப் கல்டிவேஷன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய இது கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ தட் வில் பிரிங் அண்ட் சேஞ்ச் இன் த ஃபியூச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் திங். தென் ப்ரொவிஷன் ஃபார் கிரெடிட் அண்ட் ரூரல் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ லோனில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வேவிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So நிறைய things they are taking steps and they are providing subsidies like urea subsidies கொடுக்குறாங்க, organic fertilizers யூஸ் பண்ணுறதுக்கு they are providing subsidies. So like that they are trying to develop the agriculture and proper maintenance of water resources. ஸோ குளம் இதில் எல்லாம் தூர் வர்றது, இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து இப்போ கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஏரியாஸும். சம்டைம்ஸ் த வில்லேஜ் பீப்புள் இட் செல்ஃப் தே ஆர் டேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் டு கேரி அவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். So for proper maintenance of water resources also carried out, and minimum support price the government is fixing each year. The minimum support price are fixed by the government. It's not in a written way, but the government is fixing for all the products a minimum price. And procurement pricing system. So government through direct நேரடி கொள்முதல் இது மூலம் அவங்க அந்த இதை ப்ராசஸை கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. Then cooperative farms. So it's also in jointly working together in farms. So as the cooperative farms la. So another one is the advanced technology that can bring in solution to the problems. So various robotics, so illa drones, biotech, நம்ம இப்போ மண்புழு உரம் இதெல்லாம் நம்மளே we are creating of it. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது தட் பிரிங்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஆல்சோ இட் சேஃப்கார்ட் த ஹெல்த் ஆஃப் த சாயில் ஆல்சோ. தென் அனதர் ஒன் இஸ் உழவர் சந்தை. ஸோ த்ரூ திஸ் த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் sold at an reasonable prices. The farmers also get a value for their goods and the
purchaser or the buyers also having their satisfied price. So through this various products are sold out, not only vegetables and things, fruits also sold out at the minimum price, and they are providing ureas and everything through this farmlands through the departmental Thotakali Thurai moolam they are providing all those things. So initiatives taken by the government. So one is farmers association or farmer producer organizations. So this is now only implementing most of the places. They started doing this, carried out these things. So இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய farmers எல்லாம் they join together, they produce the same product, they get advices from the department persons, அவங்கள்ட்ட இருந்து அட்வைஸ் வாங்கி அந்த சாயிலுக்கு எது வருமோ அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி they can have it, and credit facilities also the bankers is ready to give under this scheme. The scheme இது பண்ணியிருக்காங்க. So collective farming is carried out and they have an worth for this. ஏன்னா சின்ன சின்னதாக ஒவ்வொரு இதுக்கு பண்ணுறப்ப ஒரு வாஸ்ட் ஏரியாவில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதுக்கு இன்புட்ஸ்க்கான ரேட் குறையுது, அது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் வித் மினிமம் காஸ்ட்டில் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியறதுனால they started using those things. அதுக்கான ஸ்டோரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எவ்ரி திங் கேன் பி அவைல் த்ரூ திஸ் ஃபார்ம் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த இவங்க மூலம் எவ்ரி திங் வில் பி ப்ரொவைடட் பை த திங். தென் another one is Tamil Nadu Grains Portal. So through this you can go for an உங்களோட இதுக்கு வந்து ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் farmers can register what the type of goods, quality of products they have produced and what price they are going to ready to sales. Everything can be uploaded in this portal. The buyers who needs to get, they can get from the directly from the farmers through this portal. They also know the details of the farmers who are ready to make sales. So ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸோ இல்லை இதுக்கோ போய் அவங்க இது பண்ண வேண்டாம், அவங்களோட ஃபார்ம்லேயே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு they can upload in this thing, they can get their fund. So another our initiative is farm science centers, Krishi Vigyan Kendras. So nearly Tamil Nadu 32 things is central government or initiative that is also implemented by Tamil Nadu government also. So 32 Krishi Vigyan Kendras are there in Tamil Nadu. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த சென்டர்ஸ். இங்கே நம்ம பொங்கலூரில் இருக்குது, கோயம்புத்தூரில் இருக்குது, ஈரோடில் இருக்குது. ஸோ ஆல் தீஸ் இந்த சரௌண்டிங்ஸில் இந்த ஏரியாஸ்லாம் இருக்குது. அதேமாதிரி சவுத்தில் wherever the agriculture production gets importance, all those areas they are having these centers. இந்த farm centers என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை இதுனா அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சீட்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட லேண்ட்ஸில் வந்து அவங்க வந்து சப்சிடிஸ் இதில் மூலம் உங்களுக்கு அந்த சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, டெக்னாலஜி அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இவங்க கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபார்ம் சயின்ஸ் சென்டர்ஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். உங்களோட சாயில் டெஸ்டிங் எவ்ரி திங் வில் பி கேரிட் அவுட் பை தீஸ் திங். தென் கரண்ட் இதில் கவர்மெண்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸ்கீம்ஸை, இனிஷியேட்டிவ் ஸ்கீம்ஸை கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்டு சம் ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ். ஸோ அதில் ஒன்று வந்து மண்ணுயிர் காத்து மானுயிர் காப்போங்கிறது ஒரு இது. ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மே ஹியர்ட் ஆஃப் திஸ். ஸோ சாயில் வெல்த் இஸ் நீடட் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ ஃபுட் வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட் வேணும் அப்படின்னா சாயிலில் அந்த ஹெல்த்தினஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஹெல்த்தியாக வரும். பெஸ்டிசைட்ஸும் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ண சாயில் ஹெல்த் கீழே போகும். அப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ கோஸ் டவுன். அப்போ வந்து நம்மளோட ஹெல்த்தும் இட் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஸோ அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க, மண்ணுயிர் காக்கிறது மூலம் சாயில் ஹெல்த்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மூலம் we can protect the health of the பப்ளிக்கோட ஹெல்த்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக this scheme have been introduced. Then கலைஞரின் ஆல் வில்லேஜ் இன்டெகிரேட்டட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபாலோவிங் த லேண்ட் கிளஸ்டர்ஸ் மொத்தமாக ஒரு இதில் கல்டிவேஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறது,
ஸோ இதெல்லாம் இந்த இதுக்குள்ள வாட்டர் சோர்சஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, அது மூலம் சோலார் எனர்ஜிஸ் இப்போ வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சோலார் எனர்ஜிக்கான subsidies they are providing when you are going for an implementation of that solar unit introduce பண்றீங்க அப்படின்னா the government is ready to help you and provide subsidies for that. ஸோ அந்த மாதிரி சோலார் எனர்ஜி மூலம் இது பண்ணுறது. தென் மைக்ரோ இரிகேஷன்ஸ், சொட்டு நீர் பாசனம், தெளிப்பது, ஸ்ப்ரேதுங்கிறது, அந்த இதுல எல்லாம் they are providing all these things. ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் க்ராப்ஸ் என்னென்ன ஹைப்ரிட் க்ராப்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், ஹெல்த்தியான ஒரு இது, அண்ட் ஆர்கானிக் கல்டிவேஷன்ஸ் எப்படி கேரி அவுட் பண்ண முடியும், எவ்ரி திங் வில் பி சஜஸ்டட் அண்ட் த subsidies will be provided under this scheme. So one village one crop scheme, the whole village nearly 5 to 10 acres land will be prepared same ஒரே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி லேண்டோட ஃபர்டிலிட்டியை ஒரே சீடு வந்து அங்கே இது பண்ணி ஒரே டைப் ஆஃப் க்ராப்ஸ் வில் பி கல்டிவேட்டட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கீம். இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேட் செலக்டட் சம் ஆஃப் த பஞ்சாயத்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த வில்லேஜஸ் டு கேரி அவுட் திஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் தி ஸ்கீம்ஸ். ஸோ அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட். ஸோ தே ஆர் கிவிங் திஸ் திங். இப்போ சீட் ட்ரீட்மெண்ட்டு, சோயிங், விதைக்கிறதுக்கு, அதோட நியூட்ரிஷன், அதாவது ஃபர்டிலைசிங், ஸோ நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே த கவர்மெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங் அண்ட் அட்வைசிங் அண்ட் கிவிங் சப்சிடிஸ் ஆர் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு அடாப்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர். அந்த ஒரே சீட் வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு வில்லேஜில் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ரெடி டு ப்ரொவைட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். தென் தமிழ்நாடு மில்லட் மிஷன், இட் இஸ் கேரிட் அவுட் ஃபார் 5 years. Up to 2009 it will be carried out. This scheme will be in process. So for millet production oda தானிய வகைகளோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக they are providing this thing. They find out 25 districts for this thing. Under 2 zones அதை split பண்ணி 25 districtsக்கு this scheme have been implemented. Then state agriculture development scheme. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறுவை சீசனில் சம்டைம்ஸ் இது இல்லாமல் சவுத் சைட்லலாம் கல்டிவேஷன்ஸ் கேரி அவுட் பேடி கல்டிவேஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ண முடியாமல் போகுது. ஸோ இன்கேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆல்டர்னேட் வெரைட்டிஸ் என்ன அங்கே பண்ண முடியும், இல்லை லெஸ் வாட்டரில் என்ன மாதிரி ரைஸ் வெரைட்டிஸ் கேரி அவுட் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் அட்வைசஸ் அண்டர் தி ஸ்கீம். அண்ட் தே வாண்ட் டு பிரிங் யூத்ஸ் இன் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட். ஸோ இப்போ யங் என்டர்பிரனர்ஸ்க்கான என்டர்பிரனர்ஸ்க்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அங்கே கொடுக்குறாங்க. ஸோ பெஸ்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நம்மாழ்வார் அவார்ட் வில் பி கிவன் ஃபார் த பெஸ்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மர். And also traditional paddy seed bank have been created under this scheme. So next one is digital agriculture. So already the grains initiative I had told you. So under like that they are using online registration for their agricultural inputs, and they are linking farmers data into the portal. எந்த ஏரியாவில் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும், எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபெமிலியர் இன் தட் பர்டிகுலர் ஏரியாங்கிற எல்லா இதுவும், எவ்வளோ லேண்டில் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இன் திஸ் போர்ட்டல் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். தென் village level agriculture development groups. So forming nearly 25 to 50 farmers will be taken into a training relating to all the agriculture technologies, new எல்லாதுமே அதில் கூட இது பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. அந்த டெக்னாலஜிஸை they will implement in their fields, and also they will train their other farmers nearby their areas. அந்த 50 farmersம் வந்து ட்ரெயின் அப் ஆகி அவங்களோட ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் they will give ideas and advices and make others to follow that also. Then அடுத்தது உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம். This also like that, farmers, 10 farmers from a particular area will be identified. They will be trained in from seeding process இருந்து fertilize process பண்ணுறதுல இருந்து அதை கல்டிவேட் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா ப்ராசஸ்லையும் they will be trained, and these 10 farmers will come and train the other farmers in their area. So opportunity that favors department, in an opportunities that
are there to bring more developments in the agriculture field, and some of them are now implemented now also. So adopting technology and making digitalization of the agriculture data digitalize பண்றது மூலமும் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்றது மூலம் ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லையும் யூஸ் பண்றது மூலம் we can develop the agriculture. Then promotion of sustainable and organic farming. ஸோ ஒரே இதாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கும் ஈல்டிங் நல்ல ஹை ஈல்டு கொடுக்கக்கூடிய க்ராப்ஸ் ஃபார்மிங்கும் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொமோட்டிங்கான எல்லாத்துமே இப்போ இருக்க ஸ்கீம்ஸ் மூலமே தே கேன் டூ தோஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் அசஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பொட்டென்ஷியல். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். மார்க்கெட் அசஸ்ங்கிறது இப்போ பெரியதாக இருக்குது. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவிலிருந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருந்து அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கே தே ஆர் ஹேவிங் வேரியஸ் திங்ஸ். ஸோ லோக்கல் மார்க்கெட்டில் இஃப் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு சோல்ட் அவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் த ஃபார்மர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி தே ஆர் நாட் நோயிங். ஸோ இப்போ அதுக்கான எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த்ரூ திஸ் மார்க்கெட் அசஸ். இது மூலமும் எக்ஸ்போர்ட்டிங் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வி கேன் டூ that are highly produced and how that can be exported, that also can be carried out. Then youth engagement in agriculture and women empowerment. So bringing women agriculturists into the field, they are trying to this, and also providing young generation peoples to bring into the agriculture. Then providing storage facilities and warehousing, agri startups, and promotion of allied sectors, advancing research and innovation process through various research centers. So jobs and qualifications and jobs and careers. So for an agriculture officer, a degree in agriculture is essential, and if it's preferable when it's a postgraduate, and he must know Tamil. In Tamil Nadu irukkanuna, he must know the language of Tamil. And horticulture officer possesses a degree in BSc horticulture and MSc in floriculture or landscaping or vegetable science or spices plantation, anything they can hold it up. Then assistant director of agriculture, MSc agriculture extension or in agricultural economics he must have. Provided that other things are equal, he can provide an given for the processing of MSc. MSc இருக்கவங்களுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அடுத்து டெப்டி டைரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், 10th pass or a degree in agriculture. So if it is an 10th pass means he needs an 10 years of service for becoming an assistant at the post of assistant agriculture. Then he can go. For this also there is an requirement for Tamil language. Then assistant seed officer, SSLC exam is a mandatory one, and 5 years of experience as an agriculture assistant officer. Then group 2 and group 4 public exam service exams are eligible, getting eligible for these things. It have both written and oral exams. So assistant agriculture officers by recruitment, direct recruitments means SSLC passed either 2 year அதுக்கப்புறம் 2 year diploma பண்ணியிருக்கணும், இல்லை agriculture scienceல இது பண்ணியிருக்கணும். By promotion means 8th passed and he must have 10 years of experience at the lower level. Field demonstrating officer level he must get anything. And field demonstrating officer, he must process an SSLC examination and course of agriculture department related ana course வந்து he must completed, and the course which he can become a thing. So entrepreneur, agriculture entrepreneur, agri entrepreneur change ஆக there are schemes given by the Tamil Nadu government. It's in 2 schemes. ஒன்று வந்து புதுசாக அக்ரிகல்ச்சர் இதுக்குள்ளே வரக்கூடியவங்களுக்கு, இன்னொன்று ஆல்ரெடி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய என்டர்பிரனர்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க. ஸோ நியூ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அதர் அலைடு செக்டார்ஸ்க்கு எதில் நீங்கள் உள்ளே போகணும்னாலும் ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அதுக்குரிய உங்களுக்கு ஏரியாஸோ இல்லை வேறு என்ன தேவையோ அதுக்கான
initiatives were given by the support by the government. எக்ஸிஸ்டிங் இவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி என்ன இது கேரி அவுட் பண்ணுறாங்களோ அதில் அடிஷ்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் when they want to extend their business, that will be supported by the government. ஸோ இந்த வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அக்ரி பிஸ்னஸ் தே ஆர் டூயிங் திஸ் என்டர்பிரனரோட டெவலப்மெண்ட்காக, அக்ரி என்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட்காக தே ஆர் கேரிங் அவுட் திஸ் திங் அண்ட் தே கண்டக்ட் வேரியஸ் மீட்டிங்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, ட்ரைனிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது மூலம் தே ஆர் டெவலப்பிங் திஸ் agriculture entrepreneurship. So opportunities that supporting beneficiaries, here our beneficiaries are the farmers. So farmers ku variety of things la, so இப்போ களை எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை ஊடு பயிர் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இதுக்கு மாதிரி விஷயங்களுக்கு பைப்லைன்ஸ் மூலம் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே சப்சிடிஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிடைக்குது. தென் training programs and farmers interest group training now that was given by the over villages layum farmers interest group ne eppadi self help group la irukku and mari farmers interest group they are organizing the groups and through them they are implementing various technologies in that particular area. So and mari training programs provide பண்றாங்க, quality seeds provide பண்றாங்க and productivity increase பண்றதுக்கு. Then farmers can avail credit facilities under various schemes and they can utilize for their development of the agriculture. So as a concluding part, agriculture is one of the most important sector for our economy and it's also sustainable for every other sectors. So mostly agro-based industries adhirkappa matta sectors odadukum nam agriculture is very essential. So that's why government is understanding the importance of supporting farmers to increase the agriculture in a sustainable manner, agriculture production sustainable manner la இது பண்றாங்க. ஸோ சஃபிஷியன்ட் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எதை ரிலை பண்ணி எதை நம்பி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எந்த அளவுக்கு நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஃபுட் ஹெல்தி ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கங்கிறது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ ஃபார் தட் ரீசன்ஸ் த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் இஸ் கெட்டிங் ரிஃபார்மிங், நிறைய ஹை ஈல்டிங் சீட்ஸு, இன்பிளான்ட் பிளான்டேஷன்ஸ் எவ்ரி திங் ஆர் ப்ரொவைடட் ஓவர் தர். ஸோ டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லைவ்லிஹுட்ஸ், ஒன்லி கல்டிவேஷன் கிராப் கல்டிவேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, ஃபாரஸ்ட்ரிஸ், ஃபிஷரிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் இனஃப் டேட்டாஸ் அண்ட் அதுக்கான அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு போதுமான லேபர் ஃபோர்ஸுக்கும் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் திங். எஸ் அக்ரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கீம் புரிஞ்சுதா? சொன்னாங்கல்ல அக்ரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். So you are either an agriculturist or you are new person wanting to enter into agriculture, you want to do some industry based on agriculture. This is a new phase of study. Last time miss pannala. Okay. Right? For example, so to the agriculture based industry enna irukku. Open exposure. Good. Then yes. Food processing. Sugarcane, right? Sugarcane based. Invoice ke kada? Sugarcane based industries. Good. Now I am going to ask for a volunteer. If you are a new person entering into agriculture or agriculturist, yaar in the scheme use panni, you will apply for a government assistance and start an agricultural venture. எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட், ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஆர் கோகோனட்ஸ் ஆர் சம் அதர் ஃபுட் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், மில்லட் ப்ரொடக்ஷன், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், சம்திங் யூ வாண்ட் டு டூ, யூ வில் அவைல் ஆஃப் திஸ் லோன். ஒன் ஆஃப் யூ who will take the loan and avail government financial assistance, யார் எடுத்துப்பீங்க? யாராவது சொல்லுங்க. somebody volunteer. Who will? Who thinks it's a good scheme? So I will avail assistance. 3 வருஷம் படிக்கிறீங்க, you get a BBA degree, now you are qualified, then you will take this assistance and you will start your own agri industry.
Again, if you don't volunteer, I'll pick. அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு she has spent so many days and nights also, I suppose, preparing. Least you can do is volunteer. Come on. You. Last row. Yeah, நீங்க தான் ரெண்டாவது. Yeah. You will avail. Stand there. What is your name? Okay. You will apply for the loan. Just be there. Somebody from this side, or even among the girls, who does not want to apply for this loan. Get up, get up. Irka, mic. Always safer if you volunteer, right? Okay. Now I want you to tell me. முன்னாடி வந்துடுங்க. அங்கேருந்து நீங்கள் பேசுறது எனக்கே கேட்கல. நீங்களும் வாங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க. எங்க மைக் எங்க போச்சு? அங்க போயிடுச்சு. ஷேர் த மைக். ஃபர்ஸ்ட் யூ டெல் மீ why you will apply for this loan. கொஞ்சம் படிங்க, அதையே யோசிச்சு சொல்லுங்க. You will tell why you won't apply. Right? ஏன் அப்படி? Okay? காரணம் நீங்க சொல்லணும். Why you will apply for this loan? What are the advantages? இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு ஒன்றா சொல்லணும். Give you the mic, then you talk to the class. இந்த ஒன் வே டிராஃபிக் கிடையாதுங்க இந்த கிளாஸ்ல மட்டும். Everybody has to speak. Vignesh, change your hairstyle as soon as you came. உங்களுக்கு திட்டலையா? திட்டு வாங்கலையா நீங்க? I couldn't recognize him. என்ன விட்டீங்களா? Okay, you are going to tell now. Sorry, I forgot your name. Dhanvanth will tell us why he'll apply for the loan. சொல்லுங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் மேக்ஸிமம் எல்லாரும் ஐடி ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நம்ம இதில் பண்ணால் ஈஸியாக நம்மளுக்கு பிளேஸ்மெண்ட். காம்படிஷன் குறைவு. யா, அப்புறம் that is the only reason. Any other reasons why we should apply for these loans? நிறைய சொன்னாங்க அனுராதா. Youth are not coming சொன்னாங்கல்ல. More youth should be there in agriculture. அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் வளரும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ரீசன். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஓகே காம்படிஷன் இல்லை, ஸோ சக்ஸஸ் ஆகும். வேறு எனிதிங் எல்ஸ்? எனிபடி எல்ஸ் who can give then one some more reasons? Potential is there. Yes, lot of potential is there to do export import and to make a completely agri based industry. Yes, ஃபுல்லா ஆர்கானிக்கா பண்ணோம்னா, இப்ப ஃபுல்லா அன்ஆர்கானிக்கா இருக்கு. ஆர்கானிக்கா பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அக்ரில வந்து கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணலாம். market is there இப்போ. There is a lot of market for agriculture based industries and particularly organic agriculture. Any other reasons? Anybody else? அந்த சைடு என்ன சைலண்டா? அக்ரிகல்ச்சர்லேயே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? சரி, அப்போ ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லணும். ஓகே, சொல்லுங்கம்மா நீங்கள். why you will not avail of this? give her the mic. மைக் கொடுங்க. இங்கே வாங்க, முன்னாடி வாங்க. உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. you also explain after that. Okay, சொல்லுங்க. இங்கே முன்னாடி வாங்க. ஜோரா ஜோரா. என்ன இது கொஞ்சம் கொஞ்சம்? only you should talk one side, not among each other. ஏன்னா எப்படி சொல்றது? எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க. தமிழில் சொல்லுங்க, இங்கிலீஷில் சொல்லுங்க, பாட்டு பாடி சொல்லுங்க, சொன்னா போகிறோம். மைக் மைக் கேட்க மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ல நம்ம கொடுக்கறது வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா கிடைக்குமாங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு. ஓகே,
உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா. சஸ்விதா. ஆ சஸ்விதா. சஷ்விதா ஹேஸ் ஒன் டவுட். கவர்மெண்ட்லேருந்து நான் லோன் அப்ளை பண்ணேன்னா எனக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்குமா? ரைட். அப்புறம் அப்புறம் எனக்கு தேவையான ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா என்னால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா? ஓகே. ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன்னா கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுக்குமா? அந்த ஸ்கீம் என்னம்மா? அது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கீம். நீங்கள் கவர்மெண்ட் எல்லாம் செய்யணும்னா நீங்கள் எதுக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கே போவீங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ கேன் அவைல் த லோன். லோன் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும், பட் மற்ற வேலையெல்லாம் நீங்கள் தான் செய்யணும். எல்லாம் உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு நம்ம டீச்சர்ஸ் மாதிரி கையை பிடிச்சிட்டு செய்ய மாட்டாங்க யாரும், நீங்கள் தான் செய்யணும். வாட் இஸ் த ரீசன் வை யூ வில் நாட் அவைல்? கிவ் மீ நாட் பர்சனல் ரீசன். ஆஸ் an industry person, why are the reasons why you won't go in for agri loan, agri entrepreneurship loan? சொல்லுங்க சஷ்விதா. Anybody? Why you will not avail? What are the disadvantages? மேடம் வந்து சொல்லுவாங்க, இப்போ ஒரு half an hour 45 minutes கிளாஸ் நடத்துவாங்க, நீங்கள் எல்லாம் பின்னாடி குச்சி குச்சின்னுவீங்க இல்லை தூங்குவீங்க, அவ்வளோதான். Then why are we doing all this? Come on, tell me why you want. What are the disadvantages? இந்த loan avail பண்ணி agriculture disadvantages depends on your answer. Government is offering a loan, you will not avail that loan. Why? ஏன்னா அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த லோன் கொடுக்குறாங்கிற நாலேஜே இல்லாமல் இருக்கு. Right. But இப்போ தெரிஞ்சது உங்களுக்கு Okay. இருக்கு, அதனால சொல்லியிருக்காங்க, ஆனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டீங்க. பிகாஸ் ஏன்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டோட எங்கள் எல்லார் மைண்ட் செட்லேயுமே வந்து ஐடி மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் அதில் தான் ஒர்க் ஆகும். பட் இவர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு. வாட் டு யூ சே? ஐடில நிறைய காம்படிஷன் இருக்கு. காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. அங்க நீங்க பிளேஸ்மென்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கும், உடனே கிடைக்கும், சில பேருக்கு கிடைக்காது, இல்ல வெரி லோ பேயிங் ஜாப். கரெக்ட் மேம். அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து இந்தியா தான் பாப்புலேஷன்லேயே நம்பர் 1 இருக்கும். அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பயங்கர ப்ராஃபிட்டான ஃபீல்டு தான். பட் ஆனால் அது யாருக்குமே வந்து அவ்வளோ ஃபிக்ஸ் ஆகலை. எங்களை வந்து என்ன நம்ப வச்சு பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐடியில் தான் நிறையா ப்ராஃபிட் இருக்குது, ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் தான் நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்குது, அந்த மாதிரியே சொல்லிட்டனால நாங்கள் அதிலே தான் எங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் இன்னும் வரல மேம். ஸோ அதுதான். அப்பா அம்மா அவங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் செஞ்சுதானே நீங்க இதை ஆமாம் மேம், அது கரெக்ட் தான். நம்ம எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும், பட் நான் அதை என்கரேஜ் தான் பண்ணுறேன். ஆனால் சொல்கிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு. Okay. So one reason is that the mindset that IT in the job கிடைக்கும், profit இல்ல, you get a salary, so jobs easier கிடைக்கும். I'm not denying. Definitely there are a lot of job opportunities in IT. You will get not IT, manufacturing industry, you will get in multiple. However, no, this is better. However, agriculture is sustainable income forever, not for one. உங்க ஜென்ரேஷன் இல்லை, உங்க ஜென்ரேஷன், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், எல்லாரையும் இது வரைக்கும் காப்பாற்றிட்டு வந்திருக்கு. ஓகே, அதுக்கு தான் சொன்னேன், யோர் ஓன் உங்கள் தாத்தா பாட்டி, கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி அவங்கெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் செஞ்சு தான் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் இன் அக்ரிகல்ச்சர். பட் மேடம் ஒன்று சொன்னாங்க, அது காமிங்கம்மா அந்த இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சி யூ ஹவ் டு டூ சட் இந்த க்ரீன் ஃபோட்டோகிராஃப் இல்லை ஒரு இது போட்டிங்களா டெக்னாலஜி எல்லாம். அது அக்ரிகல்ச்சரும் மாறணும். எப்படி நாம் மாறுறோமோ, நீங்கள் வேஷ்டி கட்டிடுவீங்க, பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுக்கிறீங்கல்ல. ஸோ ஜஸ்ட் as you change, you should also change the way you work, right? ஸோ இஃப் யூ சே நான் அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் செய்வேன்னா இப்போ முடியாது, பிகாஸ் லேண்ட் இஸ் ஓவர் சேச்சுரேட்டட். ஓகே, எவ்வளோ வருஷமாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். We don't have any land left which is not cultivated. You have to try new methods of doing agriculture, bring a technology. You should, like Alauddin said, explore export opportunities. Then if you do it in a better way, smart way, then lot of potential is there. So I am not dictating நீங்கள் ஐடி போகணும் அக்ரிகல்ச்சர் போகணும் அப்படி இல்லை. You can, there is a lot of potential
in agri-based industry, right? And உங்களை மாதிரி படித்த பசங்க, if you come into agriculture, agriculture will flourish, you will also flourish, right? உங்களுக்கும் நல்லது. கொஞ்சம் மைண்ட் மாற்றிக்கிறீங்களா இப்போ? யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேணாம், இன்னும் உங்களுக்கு 2 வருஷம் இருக்குது. அட் த எண்ட் ஆஃப் 3 years, there are more opportunities than IT, right? And it is sustainable. IT, you may hold the job for a few years, you may not. But in agriculture, it is forever, for generations to come, right? And especially நீங்கள் agriculture ஃபேமிலிலேருந்து வந்தால் உங்களுக்கு லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஈஸி. Now I can't purchase land. கர்நாடகாவில் I can't purchase land because my family is, I am registered as a salaried employee. Therefore, I am an income tax assessee as a salaried employee, not as an agriculturist. அதனால அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டே வாங்க முடியாது. பட் யார் யாருக்கு முடியுமோ இல்லை லேண்ட் இருக்கோ, ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் பாசிபிலிட்டி. அண்ட் நாட் ஓன்லி எக்ஸ்ப்ளோர் possibility, but all the other things which she said, using technology, using grains portal, okay, having sustainable agriculture, organic farming. அவங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் 1.5 hour உங்ககிட்ட பேசணும்னு செய்யலை. உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்காங்க, ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் அப்ரிஷியேட் தோஸ் பாசிபிலிட்டிஸ். யா, Vivekananda, want to add anything? Any other question? Make them talk. பரவாயில்லம்மா, ஜோரா பேசுங்க. அவ்வளவு Okay, sir. I'm Swati Meenakshi from First BBA. ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து சீட்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி இங்கே நிறையவே இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. லைக் வடவள்ளியில் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் இருக்குது. அங்கே இருக்கிற பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரீஸ், பிளான்ஸ் பற்றி நிறையாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அது கொஞ்சம் தூரம் தள்ளியே வந்து சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. எங்கள் ஸ்கூலில் விசிட் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர். ஸோ அந்த சுகர் கேனில் வந்து அவங்க ப்ரீடிங் பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சுகர் கேனை வந்து அவங்க ஹைப்ரிடாக வந்து ப்ரீட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னும் நிறைய பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர். மெயினாக கோயம்புத்தூர்ல வந்து நிறையவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குட், வெரி குட். கிளாப் பண்ணலாமா? அடுத்ததா இந்தியா விட்டுறலாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. எங்க இருக்குது? யாராவது ஒருத்தர் எழுதி பேர் சொல்லிட்டு எங்கேன்னு சொல்லுங்க. பேசாதவங்க பேசுங்க. ஏற்கனவே அலாவுதீன் பில்ஜி, பக்கத்து வீட்டில் எல்ஜி அப்படிலாம் பேசுவாங்க. பேசாதவங்க பேசுங்க. சொன்னாங்க கிளாஸ்ல. சொல்லுங்க. அந்த பையனை கொடுங்க. பின்னாடி வெள்ளச்சட்டக்கார பையன் இங்கே அவ்வளோதான். 2வது சீட்ல இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட அவ்வளோ பேர் சொல்லு, என்ன படிக்கிறேன்னு சொல்லு. சார் ஆகாஷ் பிபிஎஸ்சி. தமிழ்நாட்டில் எங்க அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சாங்க? சார் தெரியலைங்க சார். தெரியல. சரி, இப்போ அலாவுதீன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். சொல்லுங்க அலாவுதீன். ஏய் மைக்கு நீ வைப்பா. அவன் சொல்றது கேட்குதா? எங்க சொன்னாரு சார்? கோயம்புத்தூர் சொன்னாங்க சார். கோயம்புத்தூர்னு சொன்னாரு. கோயம்புத்தூர்ல எங்க இருக்குது? இப்போ சொன்னாமா என்ன சொன்னாங்க சார்? சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னால வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. கவனிச்சீங்களா சார்? பாதி கவனிச்சேன். பாதி கவனிச்சீங்க. இப்போ வடவழிக்கு போல வள்ளியை மட்டும் கவனிச்சிருக்கீங்க. வடையை விட்டாச்சு, வள்ளியை மட்டும் கவனிச்சிருக்கோம். சார் அனுராதா இன்னொன்று சொன்னாங்களே, வேற என்ன சொன்னாங்க? கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் சார் சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து விசிட் கூட்டு போனாங்க சொன்னாங்க சார். அப்படி எங்க இருக்குண்ணா? யூ டெல். ஓகே, அடுத்து சிரிச்சிருந்தீங்களே. ஸோ யூ நோ த ஆன்சர் இல்லையா? சொல்லுங்க. மைக் அவுட்டா கொடுங்க. கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன் டு தட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி? யூ ஆர் ஸ்மைலிங் ஹாப்பிலி. சொல்லுங்க. சரிப்பா, வேற எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டுல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு? கரூர். என்னங்க? கரூர். கரூர், பெரம்பலூர். சரி, கரூர். வேற
பேர் சொன்னீங்களா உங்க பேர் முதல்ல சொல்லுங்க, பேர் சொல்லுங்க. Sridhar, first BBSc. என்னங்க? Sridhar, BBSc. ஸ்ரீதர் BBSc. பிபிஏ CA. பிபிஎஸ்சிஏவா? சரி, ரைட் ரைட், சிறப்பு சிறப்பு. ஸோ கரூருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க, பின்னால கூட உங்க பேர் சொல்லிட்டே சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எங்க இருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. Sir, Priyakant, BBSCA. Priyakant, BBSCA. தம்பி உட்காரா. ஸ்ரீதர் Tanjavur, சூப்பர். Erode, சரி, அடுத்து Coimbatore, கோயம்புத்தூர் சொல்லியாச்சு. அப்படியே 2 சீட் தள்ளி 3வது உட்காந்துக்கிறது அவட பேர் சொல்லுங்க. சார் எம் மணிகண்டன், பிபிஎஸ்சிஏ. மணிகண்டன் கிட்ட வச்சா மைக் கேட்காது. சரி. மணிகண்டன் பிபிஎஸ்சிஏங்க சார். பிபிஎஸ்சிஏ. இப்போ அவர் சொன்னார், ஒருத்தர் சொன்னார் தஞ்சாவூர் சொன்னாரு, அவர் கரூர் சொன்னாரு. கரூர்ல தஞ்சாவூர் ரைட்டு. கோயம்புத்தூர் எப்படி சொல்லியாச்சு. வேற எந்த ஊர் இருக்கு இன்னைக்கு? திருச்சிலங்க சார். ஷோ தட் ஸ்லைட். சரி, ஓகே. அட்லீஸ்ட் படிச்சுட்டாது சொல்றேன். ஒரு ஊர் திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலி. சரி, ரைட்டு. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் சொல்லிட்டு வரீங்களா? சார் இல்லைங்க. ஓகே. ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியினுடைய கோயம்புத்தூர்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. அதனுடைய பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி தஞ்சாவூர்ல வந்து தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டியில் கிருஷ்விகாந்த் கேந்திரா இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மதுரையில் இருக்குது, பெரியகுளத்தில் ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, திருநெல்வேலியில பேடி கல்டிவேஷனுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு யூனிட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, வச்சிருக்கிறாங்க. சரி, இப்போ ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னால பேப்பர்ல எல்லாம் ஒரு பெருசா மோடியோட, நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய பிரதமர் மோடி படத்தை போட்டு என்னமோ ஒரு பண்ணாருன்னு, அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா ஒன்று பண்ணாருன்னு சொன்னாங்க, பேப்பர்லாம் வந்துச்சு. என்னதுங்க? ஓ, மறந்துட்டனே, பார்த்தனே, அப்படியா? ஓ, எதுவுமே சொல்லலையா? ஓ, எதிர்த்து உட்காந்த வாக்கியா இருக்குது என்னன்னா, ஜானவனும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு போல, எந்திரிக்கிறான் பாடுறா அப்படின்னு. ஓ, திரும்பினேன். நீங்க பாடி லாங்குவேஜ் படிக்கணும், எப்படி திரும்புறாரு அதுல ரஜினிகாந்த் மாதிரி திரும்புகிறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். என்ன மோடிஜி படம் போட்டு ஒரு சொன்னாங்களே, ஒரு 109 என்னமோ ஒண்ணு போட்டாங்க. பேப்பர் வந்துச்சா? கிளாஸுக்கு பேப்பர்லாம் வந்துருச்சா? இன்னையில இருந்து எல்லாம் படிப்போமா படிப்போமான்னு கேட்டேன். ஓகே. When are they doing that current affairs presentation? Third year. ஓகே. ஸோ மோடி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 110 வெரைட்டி, ஆக்சுவலி 109 வெரைட்டி ஆஃப் நியூ பிரீட்ஸ். இப்போ மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, சீட்ஸ்லாம் எங்கேயோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா, அவர் 109 புதிய வீரியமிக்க விதைகளை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்ப மோடிஜி 2 விஷயங்கள் அவர் என்ன பண்றாரு, ஷேர் பண்றாரு. நம்பர் 1 என்னன்னா, இந்தியா அதுக்கு முத நாள் டெல்லியில விஞ்ஞான் கேந்திரால ஒரு மீட்டிங் நடக்குது, ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங். வெளிநாடுகள் இருந்து மக்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெற்றுவிட்டது, இனிமே வந்து உலகத்திற்கு இந்தியா உணவை வழங்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். நீங்க இந்த கொரோனா காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்டுலயே கிட்டத்தட்ட பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்கிற பீப்புளுக்கு உணவு கொடுத்தது நாடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்தியா மட்டும்தான். அதுல மேடம் ஒரு முக்கியமான ஆளு. கர்நாடகாவில் லேபரர்ஸுக்கு அந்த ஃபுல் பீரியட் கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷம் சாப்பாடு கரெக்டாக, அதாவது மெட்டீரியல், நான் சாப்பாடுனா சமைச்ச சாப்பாடு கிடையாது, அரிசி பருப்பு எண்ணெய் அதெல்லாம் போகிறதுக்கு மேடம் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம். ஸோ விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, ஏதோ நீங்கள்லாம் வேலை செஞ்சு நான்லாம் வேலை செஞ்சு தன்னிறைவு பெறலை. யார் வேலை செஞ்சாங்க? ஃபார்மர்ஸ். இப்போ ரீசன்ட் டேட்டா சொல்லுது என்னன்னா, 1950-70 அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து வர்ற வருமானம்
ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம், ஒரு நாட்டினுடைய ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம், கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் 50% இருந்தது. ஆனால் 2021 சென்சஸ் படி அது 15% என்ன ஆயிடுச்சு, குறைஞ்சிருச்சு. அந்த இடத்த மேனுஃபேக்சரிங்கும் சர்வீஸ் செக்டாரும் அதர் செக்டாரும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ரீச் பண்ணிருச்சு. அப்போ அந்த 15% வேலை செய்யும் போது இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுன்னு சொன்னீங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை கோடி பேர் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 142 கோடி பேர். இதுல வேலை செய்ய தகுதி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 20 வயசுல இருந்து 60 வயசு வரைக்கும். அது எத்தனை கோடி பேர் இருப்போம்னா ஒரு 50 கோடி பேர். அந்த 50 கோடி பேருக்கு லாஸ்டா பட்ஜெட் சப்மிட் பண்ணாங்க இல்லையா? எப்போ சப்மிட் பண்ணாங்க? போன மாசம் பண்ணாங்க இல்லையா? அதுக்கு முன்னால அந்த பட்ஜெட் சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னால எக்கனாமிக் சர்வேன்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் வரும். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி. போன வருஷம் நாங்கள் பட்ஜெட் பண்ணோம், அதில் நாங்கள் வேலைகள்லாம் செஞ்சோம், அந்த வேலைகளுடைய அவுட்புட் இது, இந்த அவுட்புட்டை வச்சுக்கிட்டு இனிமே வரப்போற வருஷத்துக்கு நாங்கள் என்ன பண்றோம், பட்ஜெட் போட போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் தான் அந்த எக்கனாமிக் சர்வே அப்படிங்கிறது. அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம், இந்தியாவில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க? 11%லேருந்து 17.5% இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. அப்போ மொத்தம் எத்தனை கோடி பேர் தான் இருக்கிறோம்? 50 கோடி பேர். இந்த 50 கோடி பேர்ல 17% என்ன கிடையாது, வேலை கிடையாது. இன்னொரு டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா, அக்ரிகல்ச்சரில் லேபரர் ஷார்டேஜ்னு சொல்லுது. இன்னொரு டேட்டா என்ன சொல்லுதுங்க? அக்ரிகல்ச்சரில் லேபரர் ஷார்டேஜ். ஒரு பக்கம் வேலை இல்லாமல் அத்தனை பேர் இருக்கிறோம், இன்னொரு பக்கம் அக்ரிகல்ச்சரு, மேனுஃபேக்சரிங்கு, சர்வீஸு எல்லா இடத்துலையுமே ஷார்டேஜ் ஆஃப் லேபர். என்ன பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்களாம் படித்தவங்க, +2 முடிச்சிட்டோம், டிகிரி பண்ணுறோம், பிபிஏ, பிபிஎஸ்சிஏ, லாஜிஸ்டிக்ஸ், என்ன பிரச்சனைன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? நீங்களே சொன்னீங்களே, யுவர் மைண்ட் செட். ஸோ நாம் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா, நான் டிகிரி படிச்சுட்டா என்ன வேலைக்கு போவேன்? இந்த மாதிரி ஃபேன் போட்டு லைட் போட்டு ஏசி போட்டால் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வேலைக்கு போவேன்னு சொல்கிறேன். அதெல்லாம் ஒரு காலம். முதலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல் வேலைக்கு யாரெல்லாம் வருவா? கையிலே கட்டி டவுசர் போட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு அவன் பையன் எப்படி வர்றான்? கல் வேலை செய்கிறவன், சித்திரம் கொத்தனாரம், பைக், டியூக் பைக்கு, அப்பாச்சி. காலையில் 10 o'clock வருவார், ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கு ஒரு 10:30 ஆகும், கரண்டியை பிடிக்கிறதுக்கு 11 மணி ஆகும், டீ டைம் வந்துடும், டீ சாப்பிடுவார், 11:00லேருந்து 1 மணி வரைக்கும் வேலை செய்வார். அப்புறம் வெயில் உச்சிக்கு போயிடும், ரெஸ்ட் எடுப்பார், 3:30 மணிக்கு மறுபடியும் 4 கல் எடுத்து வேலை செய்வார், 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவார். சம்பளம் எவ்வளவுங்க? 1000 ரூபா. சம்பளம் எவ்வளவு? 1000 ரூபா. ரைட்டுங்களா? இன்னைக்கு வேலை செய்யற தன்மை என்ன ஆயிடுச்சுங்க, மாறிடுச்சு. ஸோ பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா மைண்ட் செட். பிரச்சனை என்னங்க? மைண்ட் செட். அதனால தான் அக்ரிகல்ச்சரில் இப்போ மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, என்ன கொண்டு வந்துருக்குறாங்க? ஆண்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராமு, டெக்னாலஜிலாம் ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, நம்மளை மாதிரியான படித்தவர்களும் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் இந்தியாவிலிருந்து உலகத்துக்கு மசாலா சப்ளை பண்றவன் யாரானா இந்தியா. உலகத்துல வெனிலா அப்படிங்கிற நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் யாரா எக்ஸ்போர்ட் பண்றான்னா இந்தியா. உலகத்திலேயே தென்னையை வச்சு பித்தும்பாங்க யாரா எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியா. அதுல தமிழ்நாடு, அதுல பொள்ளாச்சி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராசஸ்டு ஃபுட் எந்த ஊர்ல அதிகமா இருக்குன்னா இந்தியா. ஸ்டார்ட் அப்ஸ், இதுல 2 டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அதிகமா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது. இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறதுல முதல் வந்து விஞ்ஞான பூர்வமான ஸ்பேஸ், 2வது அதிகமா ஸ்டார்ட் அப் இருக்கிறது ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி. அப்ப இவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த வேலைகளை எப்படி தேடலாம், எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கெடுக்கலாங்கிறதா இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. யாரை அப்ரோச் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி. நாம இன்னும் கொஞ்சம் கருத்தா நம்ம என்ன பண்ணணும், கவனிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? கவனிச்சோம்னா உங்க வேலையை நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், உருவாக்கிக்கலாம். நீங்க மற்றவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கலாம். அதான் விஷயம். You will start giving jobs to others. உங்க இண்டஸ்ட்ரி செஞ்சு. அடுத்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா. அது என்னன்னு தெரியுங்களா? இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, சுவாதி பிரியா சொன்னாங்க இல்லையா, கரும்புன்னாங்க. தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அந்த கரும்பு ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து ஒரு புது வெரைட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரியுங்களா?
இன்னைக்கு பேப்பர்ல வந்திருக்குது. இன்னும் படிக்கல அது. ஓ ஆமாம் மேடம், படிக்கலாம். இப்பதான் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. இந்தியாவில் 20% பெட்ரோலியத்தில் எத்தனால் கலக்க போகிறாங்க. அதுக்கு இன்னும் நிறைய நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும். அது எங்கே அதிகமாக கிடைக்குன்னா அந்த கரும்பு வெரைட்டி. ஸோ அந்த கரும்பு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால். அப்போ என்ன சார் பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அது பின்னால் போக போக உனக்கு புரியும். முதல் விஷயம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா உனக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரி உருவாகும். அப்போ இந்த விஷயங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்று படித்து தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கணும், என்ன பண்ணணும், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கலாமா இனிமேல்? ரைட்டா? இப்போ உனக்கு ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து டவுட் வரும். மழை பெய்யுமா பெய்யாதா, விதை விளையுமா விளையாதா, காற்று அடிக்குமா அடிக்காதா, அப்பெல்லாம் உனக்கு டவுட் வருமா? அப்படி டவுட் இருந்தா இப்போ கேளு. ஒரு 10 கொஸ்டின் நச்சுன்னு கேட்குற, கேளு பார்ப்போம். எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அக்ரிகல்ச்சர் 3 கேள்வி வேணாம், அதே கேட்பாங்க. ஆமா, நான் சொன்ன அந்த 3 கேள்வி வேண்டான்ட்டாங்க மேடம். மிச்சம் 7 கேள்வி கூட கேட்டுக்க. 7 அறிவாளிகள், முல்லாவும் 40 திருடர்களும் அப்படிமாங்க. அந்த மாதிரி 7 அறிவாளிகள். பார்ப்போம். இந்த ரெகுலரா கேள்வி கேட்கிறேன், கேட்காத. நாங்க we have the honor with you. வேற மண்டையில நிறைய முடி வச்சிருக்கவங்களா இப்ப கேள்வி கேட்கணும். அப்ப நான் தான் கேட்கணும். கமான் கொடுங்க, கேட்பானுங்க. ஏய் வாங்க, மைக்க வாங்க, கொடுங்க. நீங்க கொடுக்கறவங்களுக்கு தான் கேள்வி கேட்பாங்க. கேளு. முதல்ல உன் பேர் சொல்லு. குட். தக்காளிக்கு போன மாசம் டிமாண்ட் அதிகமா இருந்துச்சு. ஏன் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு இல்லைங்கிற? இல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்றது இல்லையா? ஏன் அப்படி ஆகுது? ரைட், ஓகே. ஸோ தக்காளி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து குறிப்பிட்ட பீரியட்ஸ் தான். ஸோ இப்போ அந்த ஒரு தடவை நம்ம சோயிங் பண்ணி இப்போ விதை வச்சு அது வர்ற வரைக்கும் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் இப்போ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். இப்போ மழையோ இதோ அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா தக்காளியோடது கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் அங்கே ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு மார்க்கெட் சப்ளை வராதப்போ உங்களுக்கு அந்த டிமாண்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசன்ஸ், அது ஒரு ரீசன்ஸ் உங்களோட கிளைமேட்டிக் சடன் இது வர்றது இதனால. ஓகே, டேக் ஆல் தீஸ் கிராப்ஸ். ஓகே, லைக் தக்காளி இருக்கட்டும், துவர்தால் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு புது சிஸ்டம் சொன்னேன், அக்ரி பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. யாராவது கிசான் கம்பெனி தெரியுமா உங்களுக்கு? கிசான் கெச்சப் பண்ணுவாங்கல்ல, கிசான் கெச்சப். இப்போ மேகி கெச்சப் பண்ணுறாங்க. இப்போ புதுசாக அக்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னா, அவங்க முதல்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் செஞ்சுப்பாங்க. எனக்குப்பா கேள்வி கேட்டோம். இப்போ அனுராதா இஸ் த ஃபார்மர். நான் வந்து கிசான் இண்டஸ்ட்ரி. நான் வந்து அவங்க ஒரு 5 ஏக்கரில் டொமேட்டோ விளையிறாங்க, இல்லை அவங்கக்கிட்ட 5 ஏக்கர் இருக்குது. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் அக்ரிமெண்ட் செஞ்சுக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இந்த வருஷம் டிசம்பர் 2024 எனக்கு இவ்வளோ கேஜி தக்காளி எனக்கு விற்றுடுங்க. நானே சாம்பிள் கொடுப்பேன், நானே குவாலிட்டி சொல்லுவேன், பெஸ்டிசைடு குவாலிட்டி, ஃபர்டிலைசர் குவாலிட்டி. சில சமயம் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவேன், சில சமயம் நானே சப்ளை செய்வேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுத்துடுவேன், நீங்கள் எனக்கு டிசம்பரில் எனக்கு இவ்வளோ கேஜி கொடுக்கணும். ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் நிறைய ஃபார்மர்ஸு தக்காளி இருக்கட்டும், அதர் ஃப்ரூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஜூஸ் செய்கிறாங்கல்ல, ட்ராபிக்கான ரியல் ஜூஸ் எல்லாம், ரியல் ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜூஸ் பண்ணுறவங்கள அக்ரிமெண்ட் செஞ்சுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தோரம்பருப்பு அதுக்கும் அக்ரிமெண்ட் செய்கிறாங்க. ஸோ முதலையே அக்ரிமெண்ட் செஞ்சுடுறாங்க கம்பெனிஸ் ஃபார்மர்ஸோட. இப்போ என்ன ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் அவங்கக்கிட்ட போயிடுறது. ஸோ இப்போ அனுராதா எல்லாம் அவங்க
ஒரு 10 கேஜி விளைச்சாங்கன்னா இல்லை 100 கேஜி விளைச்சாங்கன்னா எனக்கு வித்துடுறாங்க. அதுக்கு மேலே மிச்சம் மீதி என்ன இருக்கோ, இல்லை சில பேர் சின்ன சின்ன ஃபார்மர்ஸ் அவங்க அக்ரிமெண்ட் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க, இல்லைன்னா கிசான் வந்து இந்த குவாலிட்டி எனக்கு வேணான்னு சிலது ரிஜெக்ட் செஞ்சுருக்கோம். அந்த குவான்டிட்டி தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு வருது. அதனால தான் சடன்லி சப்ளை குறையுது, டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாகுது, ப்ரைஸும் ஜாஸ்தியாகும். ஓகே, பிகாஸ் தெர் இஸ் பட் இன் அ வே இட் இஸ் குட். எல்லாத்துலேயும் நல்ல எஃபெக்டும் இருக்கும், கெட்ட எஃபெக்டும் இருக்கும். ஃபார்மருக்கு சஸ்டைனபிள் இன்கம் கிடைக்குது. ஓகே, ஹீ நோஸ் தே வில் பர்ச்சேஸ். ஓகே, அவங்க நிஜமாக கண்டிப்பாக இப்போ மார்க்கெட்டில் போய் விற்கணுன்னா இன்றைக்கி நமக்கு தக்காளி வேணும்னா வாங்குவோம், இல்லாட்டா வாங்க மாட்டோம். பட் கிசானுக்கு என்றைக்கும் தக்காளி வேணவே வேணும், ஏன்னா அவங்களுக்கு கெச்சப் செய்யணும், மேகிக்கு வேணும். ஸோ அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஃபார்மருக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது. பட் ஜென்ரல் மார்க்கெட் இந்த மண்டிக்கு வருது, நம்ம கடைக்கு வருது, குறையும். ஸோ வென்எவர் தெர் இஸ் அ லிட்டில் ஷார்ட் ஃபால் இன் ரெயின், இல்லை ஏதான ஒரு தெர் இஸ் அ பெஸ்டிசைட் அட்டாக், அப்போது சப்ளை குறைய ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு போகும், அப்புறம் மிச்சம் மீதி இருக்கிறது ஜென்ரல் மார்க்கெட்டுக்கு வரும். அதனால சடன்லி சம்டைம்ஸ் சப்ளை வில் பி ரெஸ் அண்ட் டிமாண்ட் வில் கோ. ஆப்போசிட்டும் ஆகும். நிறையா இவங்கெல்லாம் வாங்க போகிறாங்கன்னு இன் அட்வான்ஸ் இது சோயிங் பண்ணிவிடுவாங்க, விளைச்சலும் வந்துடும், அவங்க அவ்வளோ எடுத்துக்க மாட்டாங்க, இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சில குவாலிட்டி சரியில்லைன்னு. அப்போ நிறைய தக்காளி மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் அதை தூக்கி எறிவாங்க கோவத்தில். பார்த்துருக்கீங்களா? இது எஸ்பெஷலி ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் நிறைய விளையிற இடத்துலலாம் இது ரொம்ப ஆகும். சம்டைம்ஸ் glut இருக்கும் மார்க்கெட்டில், எக்ஸஸ் சப்ளை, சம்டைம்ஸ் லோயர் சப்ளை. பட் த ரீசன் இஸ் திஸ், சம்டைம்ஸ் தீஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் இன் that kind of effect. Okay, good question. It's a very good question. கேட்டவருக்கு தெரியாது இவ்வளோ இருக்குது பின்னாடின்னு, பட் இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். சார் நீங்க மைக் கொடுங்க சார், உங்களுக்கு யார் பிடிக்குமோ அவங்க மைக் கொடுங்க, அவங்க கேள்வி கேட்கட்டும். யார் பிடிக்கும்? மைக் ஒண்ணு கொடுத்தா யார்ட்ட மைக் கொடுக்குறாரோ மைக் வாங்கணும், பேர் சொல்லணும். I'm Princey from First BBA, sir. குட். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கணும், எந்த கேள்வியும் பரவாயில்ல, அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஒரு கேள்வி கேட்கும், அவ்வளோதான், ரொம்ப சூப்பர். இவ்வளோ சொன்னாங்களே அதுலேருந்து நீ ரேஷன் கடையெல்லாம் பொருள் வாங்குவியா? வாங்குவீங்களா? ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால எதிர்கட்சி தலைவர் தெரியுமா யாரு நம்ம தமிழ்நாட்டுல? தெரியாதா? எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுமா? அண்ணாமலைன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுமா? அண்ணாமலை யாரு? காங்கிரஸ். காங்கிரஸ். சூப்பர். சத்தமா கை தட்டு. சரி பிரவீன் சார், அந்த புள்ளைய நோட் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி அந்த புள்ள பேப்பர் படிக்கணும், ஒரு நோட்ஸ் எழுதி வந்து கொடுக்கணும். முதல்ல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கட்சி தலைவர் இருக்காங்க? வை இருக்கு மைக்க குடிங்க. குடிச்சிட்டீங்களா? அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. என்ன கொடுத்தாங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கடையில் பருப்பு இல்லை, தோரம்பருப்பு கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. உனக்கு ரேஷன் கடையில் தெரியுது, பருப்புலாம் உனக்கு கிடைச்சிருச்சா? வாங்கிட்டியா? அதுக்கு அடுத்த 2 நாள்ல சக்கரபாணின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? அவர் தான் தமிழ்நாடுடைய உணவுத்துறை அமைச்சர், ஒட்டஞ்சந்திரத்துக்காரு. அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாருன்னா, நாங்க போன மாசத்துக்கான ரேஷன் இத்தனை பேருக்கு அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணாரு சொன்னாரு. இப்போ இந்த தோரம்பருப்புலாம் எங்க இருந்து வாங்க நீ ஃபீல் பண்ற? நீ கேள்விகளும் நானே கேள்வி கேட்டிருக்கேன். பரவாயில்ல சொல்லு, தோரம்பருப்பு எங்க இருந்து வருது? யோசிக்கணும்ல, யோசிக்கிறது இல்ல. சாப்பிட்டியா காலையில? என்ன சாப்பிட்ட? புளி சாப்பாடு. அதுலயும் தோரம் பருப்பு போடுவாங்க, கடலைப்பருப்பு தான் போடுவாங்க, தோரம் போட மாட்டாங்க இல்ல. அதனால கடலை பத்தி கவலைப்பட்டா போதும், தோரம் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். சரி, வேற ஏதாவது ஒரு கேள்வி உனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேள்வி. ஆனா நீ கேள்வி எதுவும் உட்கார முடியாது, அதான் பிரச்சனையே. இப்ப கேள்வி 7 கேள்வி, 2வது கேள்வி முடியுது. நோட் பண்ணிக்க. சீக்கிரம் கேள்வி கேட்டா சீக்கிரம் போயிடலாம்.
ஓகே, அந்த பொண்ணை கொடுங்க. நீ என்ன பண்ணுனா இவங்க கேள்வி கேட்டு பேர் என்ன சொன்ன? பிரின்சியா என்னதாங்க? அவங்க கேள்வி கேட்டு முடிச்சோன்னு நீ கேள்வி கேட்கணும், யோசிக்கணும், கேள்வி கேட்கணும். சொல்லுங்கம்மா, பேர் சொல்லுங்க. சார் நிறைய பேர் ப்ராப்பர்ட்டி. சொல்லுங்கன்னா சாரா. தக்ஷா ஃபர்ஸ்ட் பிபிஏ சார். தக்ஷா அப்படி ஒன்னே திரிக்க கூடாது. தக்ஷா. தக்ஷா சார் ஃபர்ஸ்ட் பிபிஏ சார். அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுக்கு ஓகே சார். ஆனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த சாயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த ஃபுட் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாங்கிறத எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அவங்கள எப்படி நம்ம அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து காண்டாக்ட் பண்ண முடியும்? Okay. So there are, show that Krishi Vigyan Kendras. Okay. There is a lab to Daksha. There is a lab to land program. Agriculture department. Okay. இவங்க காமிச்சாங்க பாருங்க. கிருஷி விக்யான் கேந்திராஸ்னு இருக்கு. ஓகே. ஃபார்ம் சயின்ஸ் சென்டர்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க ஃபீல்டு ஆஃபீஸர்ஸ். தே கீப் ஆன் விசிட்டிங் த ஃபீல்டு. எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் பேர் அவங்களுக்கு. ஸோ யூ ஹவ் டு மீட் தெம். தே வில் டூ சாயில் டெஸ்டிங். ஓகே. அந்த மண்ணை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி இது எதுக்கு சூட்டபிள், ஹார்டிகல்ச்சருக்கு சூட்டபிளா, ஃப்ரூட்ஸுக்கு சூட்டபிளா, ஃப்ளவர்ஸுக்கு சூட்டபிளா. நீங்கள் when I said agri based industry entrepreneurship, flowers are also very important. You can do flower industry. Now it gets exported to Europe. ஆம்ஸ்டர்டாமில் போய் விற்கிறாங்க. நம்ம பெங்களூரில் அவுட் சைட் பெங்களூர் ரோஜா விளைப்பாங்க. அது வந்து இட் கோஸ் அப் டு ஆம்ஸ்டர்டாம். ஓகே. ஸோ நெதர்லாண்ட்ஸில். ஸோ தட் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தே டூ சாயில் டெஸ்டிங். எதுக்கு சூட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க. தென் யூ கேன் do that particular, grow that particular crop. Princey was talking about துவரம்பருப்பு. 2018 there was a, இவர் சொன்னார் டொமேட்டோ பற்றாக்குறை. அது மாதிரி ஒரு துவரம்பருப்பு பற்றாக்குறை இருந்தது. என்டையர் இந்தியா there was a shortage. உங்களுக்கெல்லாம் கவனிச்சிங்களோ கவனிக்கலையோ, துவரம்பருப்பு விலை அப்போ, this is 18, so several years ago, around 80-90 rupees kg marketla, retail marketla 80-90 rupees kg irundhathu. It became 200 rupees per kg. Okay, at that time I was food secretary. நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு அது ஞாபகம் வந்து I was food secretary. So we realized அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து திஸ் இங்கே பிக் பஜார், பெரிய பெரிய மார்க்கெட் இது இருக்காங்கல்ல, சூப்பர் மார்க்கெட்ஸு, அவங்க ஹோர்டிங் செஞ்சுருந்தாங்க. தேவர் ஹோர்டிங். பெரிய பெரிய நாட் ஓன்லி திஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் பட் ஆல்சோ பிக் சப்ளையர்ஸ். ஹோர்டிங்னா தெரியுமா? கோடவுனில் வச்சு பூட்டி வச்சுடுவாங்க, மார்க்கெட்டுக்கு வராது. ஓகே. ரீட்டைல் மார்க்கெட் நீங்களும் நாங்களும் வாங்குறதுக்கு வராது. தேர்ஃபோர் வி ஸ்டார்டட் கண்டக்டிங் ரைட்ஸ். அவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க, ரைடு பண்ணாதீங்கன்னு. தென் வி செட் ரிலீஸ் பண்ணுங்க உங்கள் ஸ்டாக்ஸை, நாங்கள் ரைட்ஸை நிறுத்துகிறோன்னு. ஓகே. தென் தே கேம் டு சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். 2-3 நெகோசியேஷன் பண்ணி நம்ம ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் போனாங்க ரைட்ஸுக்கு. போயிட்டு ரிலீஸ் பண்ணி வி கண்டக்டட் ஆல் ஓவர். கர்நாடகாவில் குல்பர்கா தான் ஏரியா, ஆந்திரா கிட்ட இருக்குது. அங்கே தான் நிறையா துவரம்பருப்பு ஜாஸ்தி வளர்ப்பாங்க. அங்கே போயிட்டு அங்கேயும் ரைட்ஸ் செஞ்சு, அங்கேயும் நெகோசியேஷன் செஞ்சு, தென் வி ரிலீஸ்ட் ஆல் தட் ஸ்டாக் அண்ட் ப்ரைஸஸ் கேம் டவுன். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து கர்நாடகாவில் எக்ஸலண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்தாங்க, appreciation letter. Because anywhere in the country we did the maximum work and we released the stocks. Because of that, prices of துவரம்பருப்பு, துவர்தால் prices குறைஞ்சது, திருப்பி ஸ்டெபிலைஸ் ஆச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் செய்வோம். வில் நாட், கவர்மெண்ட் ஆல்சோ வில் இன்டர்வீன் ஸோ தட் தெர் இஸ் சம், எஸ்பெஷலி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல, அப்போது கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ட் பேக் பண்ணோம். சிஸ்டம் கவர்மெண்ட்டே பர்ச்சேஸ் பண்ணி, இவர் சொன்னார் வி ரிலீஸ் தட் பிடிஎஸ் ஷாப், ரேஷன் ஷாப்பில் பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட்டே பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் இயர். அந்த மாதிரி இதே தர ஸ்கேர்சிட்டி வரக்கூடாதுன்னு. ஓகே. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன். அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கலாம், பட் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆல்சோ. ஸோ இதில் தான், ஐடியில் தான் ப்ராஃபிட் நினச்சிக்காதீங்க. நீங்கள் மனசு கொடுத்து வேலை செஞ்சால் அக்ரிகல்ச்சரில் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் வெரி சஸ்டைனபிள் அண்ட் யூ கேன் கெட் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அண்ட் அக்ரிடெக் யூஸ் பண்ணால் வெரி மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் யூ கேன் யூஸ். அந்த காலம் மாதிரி நீங்கள் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கு
ஃபிசிக்கல் ஒர்க் செய்ய வேணாம். இவர் சொன்னார் இன்னும் அப்பாச்சி மோட்டார் சைக்கிள் அதுலேயே போயிட்டு நீங்கள் செய்யலாம். வாட் த யூ கேன் பி a very modern farmer today, right? Using modern methods. Yeah. Next எப்படிங்க உங்கள் கேண்டிடேட்டு? இப்போதான் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வார்ம் அப் டேக்ஸ் டைம். நாம் 3 hour பேசினா அவங்க 3 நிமிஷம் பேசுவாங்க. சார் ராஜா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிபிஏ. பேர் பிபிஏ சார். அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தப்பு இல்லையாங்க சார்? அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தப்பு இல்லையாங்க சார்? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா தப்பு கிடையாது. தப்பு இல்லையாங்க சார்? அது தப்பு இல்லையா? ஆமாம் சார். அப்போ நமக்கு டிமாண்ட் ஆகாதாங்க சார் அதிகமாக? ஓகே, குட் क्वेश्चन. இதான் கேள்வி. Is it wrong to export? Is that the question? எஸ். ஆக்சுவலாக கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங் தான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஒரு கட்டத்தில் என்ன அந்த காலத்துல 1930 நானும் பிறக்கல, மேடம் இருக்கல, நாங்களே பிறக்கலன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் பிறந்த அப்பா அம்மா பிறந்துக்க மாட்டாங்க. 1930 பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பஞ்சம் வந்தது. அப்புறமா அது ஒரு தட்டு மாதிரி நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம். அப்புறம் 1950 நம்ம அப்படியே சுதந்திரமாகி குடியரசுலாம் நம்ம ஆயிட்டோம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ நாட்டு மக்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், நாம வந்து இது பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஊர்ல வந்து யாரும் சாப்பிடாம வந்து ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாதுனால நம்ம முதல்ல ஆரம்பத்தில் 1950 பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5 year பிளான்னு போடுவாங்க. ஸோ முதலாவது 5 ஆண்டு திட்டம், 2வது எல்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, காமர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த முதலாவது 5வது 2வது 5வது திட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 5 வருஷத்துக்கு என்னன்னா ஒரு பிளான் போடுறது. என்னன்னா இந்த 5 வருஷம் நான் இது பண்ண போறேன், அடுத்த 5 வருஷம் அது பண்ண போறேன், அது பண்ண போறேன் அப்படி சொன்னப்பட்ட விஷயத்துல கிரீன் ரெவல்யூஷன். என்ன ரெவல்யூஷனுங்க? கிரீன் ரெவல்யூஷன், பச்சை புரட்சி அப்படின்னு. அந்த பச்சை புரட்சி நோக்கம் என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு இந்தியாவில என்ன பண்ணணும், சாப்பாடை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். சாப்பாடுனா சமைச்சு கொடுக்குறது இல்லை, தேவையான பொருட்களை என்ன பண்றது, ஃபுட் செக்யூரிட்டி கொடுக்கறது தான் வேலை. அப்போ சுவாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய பேர் வேலை செஞ்சாங்க. அதில் சுவாமிநாதன்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஆளு, நம்ம ஊர் சென்னைக்காரரு. அவர் தான் என்ன பண்றாரு, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. அப்போ சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம ட்ரெடிஷனல் ஃபார்மிங்ல இருந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், மாற்றணும், ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணுங்க, ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ஊர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 100 ஏக்கரா இருக்குன்னு வைவேன். அந்த 100 ஏக்கரா தான் கல்டிவேட்டட் லேண்ட், மீதமெல்லாம் நிறைய இடம் இருக்கும். ஆனால் அதில் என்ன பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாது. அதை மாற்றணும்னு சொன்னோம்னா நமக்கு இன்னும் 10 வருஷம் 20 வருஷம் நமக்கு என்ன ஆகும், அதை அந்த மண்ணை விளைவிக்கிற மண்ணா மாற்றுறதுக்கு. அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிறது நம்மளால பண்ண முடியும், அப்போல்லாம் கையில் காசு இல்லை இல்லையா. அதனால இருக்கிறத ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்பட்டது தான் இன்னைக்கு மாடர்ன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே, ரைட்டுங்களா? அப்போ இந்த மாடர்ன் ஃபெர்டிலைசர்ஸை நாம் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா அந்த இடத்துல மேடம் சொன்ன மாதிரி ரீப்ளேசிங் த ஆர்கானிக். ஒரு விவசாயம் பண்றான்னா ஒரு 60 நாள் பயிர் பண்றாங்க, ரைஸ் போறான்னு வச்சுக்குவேன், 4 to 6 முறை தான் என்ன பண்ணுவான், மெனூர் போடுவான். முதல்ல நிலத்தை பண்படுத்துறது, அடுத்தது விதை என்ன பண்றது, விதைக்கிறது, அடுத்து மறுபடியும் அந்த விதைச்சதை என்ன பண்றது, நாம எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்றது, களை எடுக்கிறது, 2 களை 3 களை எடுப்பாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல போறது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த ஃபார்மிங், நம்ம இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், நாம யூஸ் பண்றோம். இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் குறைக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் நம்ம குறைச்சிட்டோம்னா நல்லது. மேடம் சொன்ன மாதிரி முதல் விஷயம், நிலத்தை பண்படுத்தும் போது வேப்ப முன்னாக்கு என்ன பண்றது, அதிகமா பயன்படுத்துறது. வேப்ப முன்னாக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தணும்னா நிலத்தோட காரத்தன்மை அதிகமாயிடும், விளைவிப்புகள் வராது. அப்ப நான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்றேன்னு சொல்லி போட்டு இலையும் தலையும் கொண்டு கொட்டுன்னு வச்சுக்குவேன், அந்த மண் என்ன போயிடும், வீணா போயிடும். அதனால ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கிறது ஒரு பெரிய ரிஸ்கான ஒரு விஷயம். பட் செய்யலாம், செய்யறதுனால இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனைகள், நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, நிறைய விட சொல்லியிருக்கிறேன் நான், இந்தியாவில் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சோம்னா அது ஃபுல் ஃபிளஜ்டாக இருக்கு நான் 40 வருஷம் ஆகுன்னு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா கடந்த 60 வருஷமா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, மண்ணில் பூரா ஃபெர்டிலைசர்ஸை போட்டு காலி பண்ணிட்டீங்க. ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொன்னீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்க அந்த மண்ணுக்கு உயிர்த்தன்மை கொடுக்கணும்னா நீங்க 40 வருஷம் தொடர்ச்சியா பண்ணணும். அப்பதான் ரியல் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியாவிலே ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான், ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் தான் ஃபுல்லா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்றாங்க. எந்த ஸ்டேட்? அவங்களே கேட்டப்பா, அவங்க கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு நீங்க மறுகேள்வி இந்தியாவிலேயே 100% ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்றது. உனக்கு அக்கா தங்கச்சி இருக்காங்களா? அக்கா எத்தனை, தங்கச்சி எத்தனை? ஒரே ஒரு தங்கச்சி. என்ன போல போ. சரி, இந்தியாவில் வந்து 7 சிஸ்டர்ஸ்னு ஒரு 7 மாநிலங்கள் இருக்கு. அது எதுன்னு தெரியுங்களா? ரைட். இந்தியாவுடைய வடக்கு பக்கம் இருக்கிற வடகிழக்கு மாநிலங்கள் 7 சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம். அதுல ஒரு மாநிலம் கண்டுபிடிச்சுவா. ஆஃப்டர்நூன் டிஸ்கஷன் இருக்கு இல்லையா, அப்ப நீயே சொல்லிட்டேன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லையா, நான் சொல்லுவேன். ஓகே ரைட். அதே அலாவுதீன் வந்து கேள்வி கேட்டே ஆகணும்னு சொல்லி 4 காலில் நிற்கிறாரம்மா.
யாரு? அவர்தான் அலாவுதீன். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். சார் எனக்கு ஒரு 3 கொஸ்டின் இருக்கு சார். ஓ சார் 10 நிமிஷத்துல சொல்லிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி சார். அக்ரிகல்ச்சருக்கு முக்கியமா தண்ணி தேவைப்படுது நம்மளுக்கு. ஆனா இப்போ வந்து மழை நல்லா வந்தாலோ இல்ல அதர் ஸ்டேட்ல மழை வந்து டேம்ல நிறைஞ்சுன்னு டேம் தண்ணி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறோம். அப்போ வந்து அது வேஸ்டேஜா வந்து நம்ம கடல்ல தான் கலந்து போகுது சார். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தேவைக்காக தான் அணை கட்டியிருக்கோம். இந்த எக்ஸஸான வாட்டரும் வந்து இடையில தடுக்கிறதுக்காக இடையில 2-3 அணைகள் கட்டலாம்ல சார். இல்லாட்டி வந்து இப்ப சைனால பாத்தீங்கன்னா நல்லா மழை பெஞ்சுன்னா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்காக கீழே நிலத்துக்கு அடியில வந்து பெரிய ஸ்டோரேஜா கட்டியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இந்த அணைகள் பக்கத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இல்ல தொட்டிகள் அந்த மாதிரி நிறைய பல்லாயிரம் லட்சம் லிட்டர் தொட்டிகள் கட்டணும்னா அந்த தண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எதாவது இன்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்ல சார். புதுசா எதுவும் பண்ணலாம். ஓகே சொல்றீங்க. Oh, your case study is on that, is it? Oh. Okay, many things we are doing, Alauddin. See, one is, as you said, all over, Anuradha madam சொன்னாங்க, rain fed irrigation, arid இருக்கிறதுனால rain fed irrigation, mostly மழை வந்தால் தான் விளைவு நிறைய இடத்துல. பட் ஃப்ரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல அணைக்கட்டுகள் நம்ம கட்டியிருக்கோம். ஓகே, பக்ரானங்கல், ஓகே, இங்கே கிருஷ்ணராஜ சாகர். ஸோ சவுத்தில் ஈவன் இன் தமிழ்நாடு there must be many. சொல்லுங்கள், I don't remember the names of தமிழ்நாடு டேம்ஸ். மேட்டூர் டேம். ஸோ we do a lot of dam construction. We have done a lot of dam construction. Secondly, நீங்கள் இன்னும் சில பெரிய பெரிய தொட்டிகள் in the same way, in an organic way, இந்தியாவில் we do farm ponds. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ட்ரை ஏரியா, வெஸ்ட் பெங்கால், அங்கெல்லாம் ஃபார்மர்ஸே தோண்டி வச்சுருப்பாங்க. இங்கே வெஸ்ட் பெங்காலில் நீங்கள் போனீங்கன்னா எவ்ரி ஹவுஸ் யூ கேன் சி, வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், தோண்டி வச்சுருப்பாங்க. அதில் ரெயின் வாட்டர் வில் கேதர். அதே அவங்க அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் செய்வாங்க. ஸோ வி மே நாட் டூ பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸும் செய்கிறோம், பட் இன் ஸ்மால் வேஸ். அதே மாதிரி தண்ணி வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு செக் டேம்ஸ், ஸ்மால் டேம்ஸ் கட்டுவோம் வித்தின் த ஃபீல்ட்ஸ். எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ we do a lot of activities to conserve soil and to prevent wastage of water. அதனால தான் இப்போ திருப்பி சொன்னார் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. இவ்வளோ மக்களுக்கு we are not importing food. We are feeding our own people. That too 80 crore people we are feeding free. Public distribution system, ration shop. It is because of improved agricultural practices. ஸோ சைனா இம்ப்ரெசிவாக இருக்கலாம், பட் இந்தியா ஒன்றும் குறைவில்லை. வி ஆர் டூயிங் அ லாட். இன்னும் செய்யலாம். ஐ மீன் தேர் இஸ் நோ எண்ட் டு த இம்ப்ரூவ்மெண்ட். தம்பி, ஒரே ஒரு விஷயம், இது வந்து என்னன்னா, உன்னோட கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்விப்பா. என்ன பிரச்சனைனா, நீ ஒரு எம்எல்ஏ ஆகி எம்பி ஆகி இந்தியாவுக்கு எல்லா மக்களுடைய மனங்களையும் ஒரே மாதிரி இணைத்து விட்டாய் என்றால் பக்கிடாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? சைனால ஏன் மேடம் சொல்றாங்க இம்ப்ரூவ் சொன்னீங்கன்னா, இட்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டேட். ரைட்டுங்களா? அங்கே முடிவெடுக்கிறவங்க ஒரே ஒரு குரூப்பு. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ எல்லா நதிகளையுமே வந்து நம்ம என்ன சென்ட்ரலைஸ் பண்ணல, மாநிலங்களோட கட்டுப்பாட்டில் தான் அவங்க என்ன இருக்குது. அதனால் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பல்வேறு தரப்போட ஒப்பந்தங்கள் போடணும். அதனால் வந்து டிலே பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் மேடம் சொன்னாங்க. செய்ய முடியாதுன்னு இல்லை, ஒரு பொலிட்டிக்கல் என்ன பண்ணணும், வில் வேறு. ரெண்டாவது, ஒரு டேம் டெவலப் பண்ணுறதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய காஸ்ட் ஆகும். பட்ஜெட் இஷ்யூன்னு ஒன்று இருக்குது. Definitely we are improving, we'll keep on improving. Second question. Okay. சார் அப்புறம் வந்து ஸ்டோரேஜ் இஷ்யூ என்கரேஜ் பண்ணணும். ஸ்டோரேஜ் இஷ்யூ ஒன்று இருக்குல்ல சார். இப்போ வந்து விவசாயிகள்ல இருந்து கவர்மெண்ட் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுது சார். அதில் சில பல எல்லாம் பார்த்தோம்னா மழையில பெஞ்சு அங்கேயே வந்து நாட்டு இதாயிருதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகுது. அப்போ இந்த மாதிரி திங்ஸ்ல வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் வந்து யூசேஜ் இல்லாமல் இருக்கு. அப்படின்னு இருக்கும்போது அதை வந்து இங்கிருந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி, ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் அதிகம் ஆகும். ஆனால் அது வேஸ்ட் ஆகாமல் வந்து அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேற ஏதோ ஒரு மதிப்பு கூட்டி வந்து சேல் பண்ணலாம்ல சார், அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக. இதில் என்னன்னா, திங்க் ஆஃப் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் 10 பேர் இருக்கீங்க, 7 பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? தினம் போய் வாங்கிட்டு வருவீங்களா? ஓகே, யூ வில் பை அண்ட் ஸ்டோர். வீட்டில் சில சமயம் வேஸ்டேஜ் ஆகும்ல. ஸோ இந்தியா இஸ் ஃபீடிங் 142 crores. ஓகே, இந்த வேஸ்டேஜ் கதைகள் மட்டும் வெளியில் வரும். பட் இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம ரெகுலராக
we are through PDS, through market, we are feeding 142 crore people. அது நம்ம கண்ணுக்கு படுறது இல்லை. இட்ஸ் a huge achievement. அவர் சொல்றாரு கிளாப் பண்ணுங்க. India's achievement in feeding her people is a huge achievement. Okay, so now what do you do? நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா பில்டிங்ஸையும் you cannot use for storage. Okay, especially food storage. So there are specific dampness இருக்கக்கூடாது. இப்போ கசியும் உள்ள தண்ணி கசியக்கூடாது. There should be moisture absorption. So all over the country, India central governmentலயும் இருக்கு warehousing corporation of India, and all over எல்லா ஸ்டேட்லயும் warehousing corporation of தமிழ்நாடு இருக்கு, warehousing corporation. பெரிய பெரிய warehouses கட்டுவாங்க. நீங்க போனீங்கன்னா private warehouses உங்களுக்கு இங்க தெரியும். அவுட் சைட் பல்லடம் கிட்ட எல்லாம் there are private warehouses. ஒரு கவர்மெண்ட் warehouse இருக்குல்ல இங்க எங்கேயோ பார்த்தோம் நம்ம அன்னைக்கு. So there are huge government warehouses where they have these modern facilities. There will be continuous moisture absorption. நீர் இல்லாமல் அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், காற்று இருக்கும். There will be like air conditioning. So they construct corporate very very modern and rackல வச்சிருப்பாங்க. Okay, small godowns-உம் இருக்கும். But mainly our food is stored in these FCI godowns. Huge godowns are there. So we are doing. என்றைக்குமே இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கிறச்சு நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நமக்கு ஐயோ ஒன்றுமே செய்யலையோ அப்படின்னு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை ஷி டேக் ஸோ மச் பெயின்ஸ். எவ்வளோ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னா யூ ஷுட் நோ இட் வி ஆர் டூயிங் அ லாட். கவர்மெண்ட்னு இல்லை, மக்களும் செய்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் செய்யுதுன்னா என்ன, நீங்களும் நாங்களும் செய்கிறோன்னு தானே. இட் இஸ் நாட் கவர்மெண்ட்னு தனி இல்லை, உங்கள் கவர்மெண்ட் தானே இது. ஸோ வி ஆர் டூயிங், வி கேன் டூ மோர் அகேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சார், கொஸ்டின் இல்லை. கோயம்புத்தூர்ல இருக்க அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ்ல இருந்து சார் வீட்டு மாடி திட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்கு சார். இப்ப நம்ம நம்ம தேவையான இதை வந்து நம்மளே விதை போட்டு வீட்டு மாடியில வந்து இதை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து பர் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து கோர்சஸ் போயிட்டு இருக்கு சார். அந்த விதை, அதுக்கப்புறம் அந்த உரம், அந்த பேக்கெல்லாம் தர்றதுக்கு அப்புறம் 1000 தான் அந்த பேமெண்ட் இருக்கு. அப்படி யாரும் அக்ரி பண்ணணும் இல்ல வீட்டுக்கு தேவையான இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இம்போர்ட் பண்ணா சிறுதுள்ளி பெருப்பள்ள மாதிரி சிறுசுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி எங்கெங்க கத்துக்கலாம் 2 வருஷத்துல கத்துக்கிட்டு 3வது வருஷத்துல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிக்கிறேன் சார். Do that. Yeah, very good. Very good. And when your guest lecturer comes, raise this issue with the guest lecturer. He'll be able to give even more information. Okay. Guest speaker or varla. Good. Ready vechukanga neenga. Alauddin endara Vignesh ayendirparu. Adu varaiku chumma irparu. Good afternoon ma'am. எனக்கு என்ன டவுட்னா, நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க கவர்மெண்ட் இவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. பட் எப்போதுமே ஃபார்மர்ஸ் தான் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் ஃபார்மர்ஸ் தானே. எப்போதுமே விவசாயிகள் தான் போராட்டம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது ஏன் அப்படி இருக்கு? நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து அதுக்கான கரெக்டான ஒரு கைடன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தா அவங்க எப்போதுமே போராட்டம் பண்ணணும். இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன தோணும், ஸோ நான் இந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கு போகணுமா, ஸோ நானும் நாளைக்கு இப்படி தான் போராடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் தான். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இப்போ நாளைக்கு வந்து நான் ஜாபுக்கு போகிறப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு தான் போக சொல்லுவாங்க. என் மைண்ட் செட்டுமே அப்படி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் தான், நான் தான் எங்கள் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கேபிட்டல் எங்கேருந்து வரும்? அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னா நான் லேண்ட் வாங்கணும், டிராக்டர்ஸ் வாங்கணும், அதுக்கான கேபிட்டலே நிறையா இருக்குது. அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க லோன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு, அது இல்லாமல் நானும் நிறையா கேபிட்டல் போட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ இருக்கும்போது அது எப்படி என்னால் அதை பார்த்துக்க முடியும்? ஏன் ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்குது? Oh God, that is, நீங்க சொல்றீங்களா? Huge question. That is the case today actually. That is the case today. அத பத்தி தான் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் தான நீங்க வந்து கேஸ் டிஸ்கஷன் That is the case. சோ அந்த ஒரு விஷயம் எல்லா கேஸ். சரி, இந்த பிரச்சனை இருக்கதான் செய்யும். அதை தாண்டறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்தியாவில நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. தாண்டி இருக்கிறாங்க. கோயம்புத்தூர்ல வச்சுக்கோன்னா கீரை.com ஒன்று இருக்கும், கீரைக்கடை.com ஒன்று இருக்கும். அவரும் இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டவர். இன்னைக்கு ஒரு ஏட்டா பண்ணார். அவர் மாசத்துக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு வெறும் கீரை மட்டும் பொடியா பண்ணி பாக்கெட்ல வச்சு என்ன பண்றாங்க, வித்து பணம் சம்பாதிச்சிருக்காரு. இது எல்லாமே என்னன்னா எங்க கேள்வி வருதோ அந்த கேள்விக்குள்ளேதான் பதில் இருக்கு. அதை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி தேட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளால அந்த பதிலுக்கான விஷயத்தை தேடி பார்த்தேன் சார். எனக்கு அது கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கல. அதான் உங்ககிட்ட நீ அந்த கேள்வி. ரெண்டாவது, விவசாயிக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்படி இல்லை. வேலைக்கு போற எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு. அவங்க மேடம் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டார்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் அழுத்தம் இருக்கு சார். ஆனா மத்தவங்க யாருமே போராட்டம் பண்றது இல்லையா? அவ்வளவு சோ அழுத்தங்கள் இருக்கு. இந்த அழுத்தங்களை எல்லாம் யாரு தாண்டாங்களோ அதனாலதான் அவங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்.
அழுத்தங்களை எல்லாம் தாண்டதுன்னா டைரக்டர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சரிங்களா? நீங்க போராடாம எதுவும் கிடைக்காது. போராட்டம் சிலது உள்ளே நடக்கும், சிலது என்ன நடக்கும், வெளியே நடக்கும். இந்த வெளியே நடக்கிற போராட்டங்களுக்கான அடிப்படை காரணம் என்னவா இருக்கணும்? 3 விஷயங்கள் தான் போராடுறாங்க. தண்ணி கிடைக்கலையும் போராடுறாங்க. 2வது எம்எஸ்பி இல்லை, எனக்கு நான் விளைவிக்கிற பொருளுக்கு எனக்கு சரியான வருமானம் இல்லை. 3வது எனக்கு என்ன லோன் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றாங்க. கிராப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அது அடுத்த விஷயம். அதுக்குள்ள போனா வேற அரசியல் பேசுறேன், அது வேண்டாம். ஸோ கிராப் இன்சூரன்ஸ் பத்தி பேச வேண்டாம். இது எல்லாமே என்னன்னா டிஸ்கஷன் தான் பண்ண முடியும். இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு பற்றி சொன்னீங்கன்னா, விவசாயிகள் தாங்க விளைவிக்கிற பொருளை தாங்களே விற்பதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கணுங்கிறதான் அடிப்படையான நோக்கம். அதை நோக்கி இந்திய அரசாங்கமும் சரி, தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் சரி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. முதல்ல ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட்ஸ் இருந்துச்சு, இப்போ நாம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு வெப் போர்ட்டலில் போய் நீ உற்பத்தி பண்ண பொருளை டெலிகாஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிற நீ என்ன வளர்க்குறது அதை வளர்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த ஹோல்ட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். நீங்க உங்களை உயர்த்திக்கணும்னு சொல்றதுக்காக தான் லோன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, கிசான் மெகா கார்டு கொடுக்குறாங்க. இதையும் தாண்டி பிரச்சனை இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது இயற்கை சார்ந்த ஒன்று. நீ பிளான் பண்ற மாதிரி நடக்காது. இயற்கை என்ன பிளான் பண்ணுதோ அதான் நடக்கும். சரியான ஈரப்பதம், சரியான பாக்டீரியா, சரியான வைரஸ், சரியான மண், சரியான இடுபொருள், இதெல்லாம் இருந்தா தான் அரிசி வரும், இல்லைன்னா அரிசி வராது. ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இது ஒன்னொன்னா தான் சால்வ் பண்ண முடியுமே தவிர ஒரே நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சால்வ் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை. முதல்ல ஆரம்பத்தில் 1950 ப்ரொடக்ஷன் இல்லை, நீ ப்ரொடக்டிவிட்டி முடியாது. அடுத்ததுல பார்த்தீங்கன்னா விதை கிடைக்கல, விதையை உண்டாக்கியது. அதுக்கப்புறம் தண்ணி கிடைக்கல, டேம் கட்டி தண்ணியை கொண்டு வந்து. இப்படி ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் என்ன இருக்கும், உருவாகும், சால்வ் பண்ணுவோம். அடுத்த பிரச்சனை, அடுத்த பிரச்சனை, அடுத்த பிரச்சனை, இப்படிதான் போயிட்டே இருக்கும். இதுல விவசாயத்துல மட்டும் இல்ல, எல்லா விதமான ப்ரொஃபஷனல்ஸும் இதுதான் நமக்கு இருக்குது. அதுல யூஸ் பண்றதுதான் டெக்னாலஜி. இன்னைக்கு வெதர் கண்டிஷன் பார்க்குற ஆப் வந்துருச்சு, இடுப்புல என்ன போடலாங்கிற ஆப் வந்துருச்சு. இதையெல்லாம் பார்த்து போட்டா ரிசல்ட் கிடைக்குமா? கிடைக்கும், கிடைக்காம போகும். அதனாலதான் இப்ப என்ன சொல்றோம், பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப். ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல ப்ராஃபிட்டும் இருக்குது, என்னவும் இருக்கும், ரிஸ்க்கும் இருக்கும். Struggle will be there. Definitely hard work you have to put in agriculture, in anything. So 2-3 things, as Dr. Veganda rightly put, fundamentally one is it is climate, because agriculture is dependent on climate, therefore inherent risk irukadilla. Secondly, our markets are still not well organized. எதுக்கு எம்எஸ்பி கேட்குறாங்க, மற்றவங்க என்ன எம்எஸ்பி கேட்குறாங்களா? ஷர்ட்டு மேனுஃபேக்சர் செய்கிறாங்க, அவங்க எம்எஸ்பி கொடுங்க ஷர்ட்டுக்குன்னு சொல்கிறாங்களா? Minimum support price. Okay, that we have to explain. Did you, this thing in your case, it is not there? Case study. See, government from the beginning, it is actually a little bit before independence, but from independence we are doing regularly. There is an inherent risk in agriculture, and farmers are a very big population. So government என்ன சொல்லுது, every year நான் இவ்வளோ உங்கள் விளைவை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். They will decide எந்த ப்ராடக்ட்ஸ், மெயின்லி அரிசி, பருப்புகள், சில இதை வீட்டு, இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மல்டிபிள், இதை ஃபர்டிலைசருக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், சீட்ஸுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், வாட்டருக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்னு போட்டு இவ்வளோ ஒரு கேஜிக்கு இல்லை ஒரு டன்னுக்கு இவ்வளோ கொடுப்போம் கவர்மெண்ட் இவ்வளோ. ஸோ லெட் அஸ் சே ஐ வில் பை ரைஸ் அட் 100 rupees per kg. சும்மா ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ஃபிகர். தட் ஃபிகர் வில் சேஞ்ச் இயர் ஆஃப்டர் இயர். ஸோ தே டிசைட், கவர்மெண்ட் வில் டிசைட், அண்ட் எவ்ரி இயர் எல்லா இடத்துலையும் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி we will purchase rice or wheat or agriculture products from the farmers. டைரெக்டாக ஃபார்மர் கிட்டேருந்தே கவர்மெண்ட் சின்ன சின்ன ஸ்டால் போட்டு அங்கே பர்ச்சேஸ் செய்வோம். ஓகே, நானும் செஞ்சுருக்கேன். அது we will purchase, அது ஸ்டோர் பண்ணி எஃப்சிஐயில் அதுதான் உங்களுக்கு பிடிஎஸ்க்கு வருது. ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் இப்போ ரைஸுக்கு 100 ரூபாய் கேஜி, 100 ரூபாய் டன்னுக்கு இவ்வளோ 100 rupees 1000 rupees per டன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா that becomes the minimum support price. Okay, சப்போர்ட்னா what do you say in Tamil? Support? உதவி. ஸோ இந்த மினிமம் உதவி ப்ரைஸு கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ். ஓகே, இப்போ என்ன ஒரு உழவன் வந்து he can sell in market. மார்க்கெட்டில் 1200 1500 per ton கிடச்சிதுன்னா he can sell. மார்க்கெட்டில், ஜென்ரல் மார்க்கெட்டில், ப்ரைவேட்டில் அங்கே முடியலைன்னா he can sell it to government at the minimum support price. So that becomes the floor price. அதுக்கு மேலே தான் மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் இருக்கும். ஓகே, கவர்மெண்ட் இப்போ 1000 rupeesனா 1000க்கு மேலே உங்களுக்கு
ப்ரைவேட்டில் கிடைக்கும். கவர்மெண்ட் 800னா 800க்கு மேலே கிடைக்கும். தட்ஸ் வை இட் பிகம்ஸ் த ஃப்ளோர் ப்ரைஸ்னு. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன இது வருஷம் நடக்குது, கவர்மெண்ட் இஸ் பர்ச்சேசிங். இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, எனக்கு லீகல் கேரண்டி, உங்களுக்கு கேரண்டி கொடுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலன்னா நாங்கள் வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ டு கோர்ட் அண்ட் டிமாண்ட். ஸோ லீகல் கேரண்டி ஒரு லா பாஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க எம்எஸ்பிக்கு. யூ கேன் பாஸ் அ லா, பட் ஈவன் வித்தவுட் அ லா வி ஆர் டூயிங், வி ஆர் பர்ச்சேசிங் எவ்ரி இயர். அவங்க கேட்கறது வந்து ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால யூ ப்ளீஸ் மேக் அ லா, தட் இஸ் த டிமாண்ட். So one is because of climate change. Second, they want market, because market is, இப்போ அவர் சொன்ன ஒரு தரம் பற்றாக்குறை இருக்கும், ஒரு தரம் எக்ஸஸ் இருந்துடும் மார்க்கெட்டில், அப்போ கொட்டுவாங்க எல்லாத்தையும். ஸோ தே வாண்ட் தட் கவர்மெண்ட் ஷுட் கிவ் அ மினிமம் சப்போர்ட். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் செஞ்சே செய்யணும், ஒரு ஃப்ளோர் ப்ரைஸ் எவ்ரி இயர் யூ ஹவ் டு டிசைட். ஸோ தட் இஸ் அனதர். மார்க்கெட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். அதனால மூணாவது இஸ் இன்ஹெரண்ட். நம்ம இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரில் எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன ஹோல்டிங்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபார்மருக்கு 2 ஏக்கரை, 2.5 ஏக்கரை, 3 ஏக்கரை இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஓகே, வென் யூ ஹாவ் ஸ்மால் ஹோல்டிங்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட முடியாது, பெரிய பெரிய டிராக்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி பிகம்ஸ் லெஸ். ஸோ எதர் நீங்கள் அவங்க சொன்னாங்களே கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்மிங் செய்யணும், ஆர் யூ ஹவ் டு அக்ரிகேட் இன் சம் வே. இங்கே 1 crop 1 இதுன்னு ஒரு ஸ்கீம், 1 village 1 crop. ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் 5-5 ஏக்கர் இருக்குன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணிங்கன்னா 50 ஏக்கருக்கு யூ கேன் ஒரே ஒரு க்ராப்பை விளைச்சா யூ கேன் டூ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு there are problems but there are also solutions. ஓகே, தட் சொல்யூஷன் இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் செய்கிறோம், நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகிறோம். ஓகே, சில சமயம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் செஞ்சால் அதுலேருந்து இன்னொரு ப்ராப்ளமும் வரும். வி கான்ட் சே. ஓகே, டேமே இருக்குல்ல, தண்ணி போயிட்டே இருந்தது, இப்போ டேம் கட்டினவுடனே எனக்கு தண்ணி கொடுக்கலன்னு இந்த ஸ்டேட்டோ அந்த ஸ்டேட்டோ யாராவது ஒருத்தர் சண்டை போடுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் தெர் வில் பி சம் சொல்யூஷன்ஸ். ஃப்ரம் சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் வில் கம். தி கிளைமேட்டிக் ரிஸ்க், the market volatility and small size of holdings. சின்ன சின்ன ஹோல்டிங்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் உழவர்கள். those are the fundamental reasons. மேடம் ஒரு 10-15 ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்க என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில். ஸோ இட் டசன்ட் மீன் தட் வேறு ப்ரொஃபஷன்ஸில் ரிஸ்க் இல்லைன்னு இல்லை. எல்லாத்துலேயும் அவர் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்லேயும் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது, ப்ரைவேட் செக்டர்லேயும் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது. ப்ரைவேட் செக்டரில் நீங்கள் ஹையர் அண்ட் ஃபயர் சிஸ்டம், நீங்கள் வேணான்னா தூக்கி எறிஞ்சிடுவாங்க, நிலம் உங்களை தூக்கி எறியாது. யூ கேன் ஸ்டே அண்ட் கல்டிவேட் ஃபார் எவர். ஓகே, ஸோ எவ்ரிவேர் தேர் இஸ் அ ரிஸ்க். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் மோர். 60% பாப்புலேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கிறதுனால அவங்க சேர்ந்து போராடுறாங்க. ஐடியில் 10% பாப்புலேஷன் கூட ஐடியில் இல்லை. ஸோ அவங்க சேர்ந்து போராட மாட்டாங்க, ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. ஸோ அவங்க குரூப் பண்ணி போராட மாட்டாங்க. they have their other ways. lobbying செய்வாங்க, கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் நெகோசியேஷன் செய்வாங்க. எவ்ரி குரூப் ஹேஸ் இட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறதுனால தே ஃபார்ம் குரூப்ஸ் அண்ட் ப்ரொட்டெஸ்ட். அது உங்களுக்கு பேப்பரில் பார்த்து இவங்க தான் ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல, எல்லாருக்கும் இருக்குது ப்ராப்ளம். அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் வே. இப்போ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ்னால் அவங்க ஒரு மாதிரி நெகோஷியேட் செய்வாங்க, ப்ரைவேட் செக்டரில் வேறு மாதிரி. பட்ஜெட் முன்னாடி போய் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மீட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இப்போ சிஎம்ஐ மீட் பண்ணலையா, எல்லா சிஐஏலாம் போய் மீட் பண்ணாங்க, இந்தந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஃபார்மர்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால அவங்க குரூப் பண்ணி தே ப்ரொட்டெஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ.